આપણે સૌ પ્રથમ લાંબા શ્વાસ, આપણી ચિત્તની વૃત્તિ પરમાત્મા પ્રત્યે, એક આસન, એક પદ્માસન અને 5 વખત ઓમના લાંબા શ્વાસથી जिस घर से आए उस घर को क्यों भूले। अपन सब जिस घर से आए हैं उस घर को क्यों भूले, उस घर को पहले याद करें, क्योंकि उस घर ही वापस तो ही जाना है। तो उस घर को पहले याद करें, क्योंकि कभी फरियाद न करें। तो लांबा श्वास સાથે આપણે એકાગ્રતાએ એક ચિત્તે ચિત્તની વૃત્તિ શાંત કરી નિર્મળતાથી લાંબા શ્વાસ સાથે ઓમના 5 વખત ધ્વનિમાં પ્રભુનું સ્મરણ કરશું। ત્યારબાદ મા સરસ્વતીની આરાધના કરશું। બધાને મા સરસ્વતીની પૂરેપૂરી સહાયતા બની રહે। જીવનભર પ્રભુના ગુણગાન ગાવાની પરમ શક્તિ સૌને પ્રભુ પરમાત્મા પ્રાપ્ત કરે, જીવન ધન્ય બની જાય સૌનું, એવું આપણે સૌ કાર્ય કરીએ। તો नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
सहस्रभूतेय सहस्रपदाची चिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारिणे नारायण में नमो नमः। सद्गुरु ने शरणे नमो मागूं प्रेम प्रसाद दया करी प्रभु दीजियो हरिरस अमृत स्वाद। सद्गुरु गणपति शारदा ત્રણેય નમન કરવાના ઠામ શરણ ગ્રહે સુખ આપશે પૂરે હૃદય નિહાન સદા ભવાની સાય રહો સન્મુખ રહો ગણે પંચદેવ મળી રક્ષા કરો ब्रह्मा विष्णुमय हे मां सरस्वती मुझ दास विनती ज्ञानवाणी ओचरूं माया जो मती कर जोड़ी कर गरूं मां कर जोय मारी साय बुद्धि आप माताय मने हरिना गुण गवाय हरिना गुण गवाय नाव मयो भव सागर तरवा झूठा माया प्राण कुटिया परमेश्वरनी परमार्थने काम क्रोध महाजूठ जोरावर विषय छे विकरा सद्गुरु साचा सारथी ए तो यो तारे भव पार ए तो यो तारे भव पार ज्ञान गोળી હૃદયમાં રાખજો પર પીડાને सागर तरवो सरल थसे भाई नाम तणो यादा भाई नाम तणो यादा नाम हरिनो नौकारो ज्ञान घोड़ी करो हाथे
કોટી ગુરુજીના ચરણમાં તીર્થ સૌ સમાય, તીર્થ સૌ ભવસાગરનો નૌકા સાચું હરિ ગુણ ગવાય, પ્રભુ રામ હરિના ગુણ ગવાય, પ્રભુ રામ હરિના ગુણ ગવાય. હે શારદે तू स्वर की देवी संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे. हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. मुनियों ने समझी गुणियों ने गाई, अगम की भाषा जीनवर की वाणी. हम भी तो समझे हम भी तो जाने, हमको विद्या का अधिकार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. अज्ञानता से हमें तार दे माँ. तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुगट सिर पे साजे. मन से मिटा दे हमारे अंधेरा, हमको उजाले का संसार दे माँ. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ. अज्ञानता से हमें तार दे माँ. हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी. ज्ञान का भंडार भर दे, शारदे वरदान दे. हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी. चल सकूं ये नित्य सत्य के पथ पर, गा सकूं ये नित्य गीत हित कर.
गीतों का हार दे, सार दे, वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। विश्व की इस आदि सफर में गिर न जाऊं इस डगर में, सिद्धि का मार्ग दे, सार दे, वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। साधना हो पूर्ण मेरी, आराधना हो पूर्ण मेरी, प्रेम काया गार दे, सार दे, वरदान दे, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी, हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमच्चादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यहं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवयुमापति सूर्यगुरु, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पङ्गं भूषणं, वन्दे पङ्गं भूषणं मृगधारं, वन्दे पशुनापतितं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियतं, वन्दे भट्टजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करं च वरदं, वन्दे शिवशङ्करम्। आ माया कुंडलिनी क्रिया मधुमती, काली कला मालिनी, मातंगी विद्या जया भगवती, देवी शिवा संभवी, शक्ति शंकर वल्लभा, त्रिनयना वागवाहिनी भैरवी, ओंकारी ओंकारी ओंकारी, त्रिपुरारी सुरासुरमयी, कुमारीश्वरी, नमो देवे महादेवे, नमो देवे महादेवे, नमो देवे महादेवे, शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रे नियस्तापनस्ता समस्तम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
દુઃખ ભાગ ભવેત, દુઃખ ભાગ ભવેત, દુઃખ ભાગ ભવેત. ઓમ સદગુરુ દેવ કી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન નિષ્કલંકી નારાયણ ભગવાન મા સરસ્વતી માત કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતે પતે હર હર મહાદેવ. આજનો પહેલો દિવસ હતો અમારા માટે, એટલે અમે પ્રભુની બધી જ પ્રાર્થનાઓ કર્યું. પ્રાર્થના એક એવી અલૌકિક શક્તિ છે કે મનુષ્યને જગતના કાદવ કીચડમાંથી છોડાવી ઈશ્વરના પરોક્ષ દર્શન કરાવનારી એક અવર્ણનીય શક્તિ હોય તો એ પ્રાર્થના છે. પ્રાર્થના એવી એક અલૌકિક શક્તિ છે, ઈશ્વરને વશ કરવાનો વશીકરણ મંત્ર છે એ પ્રાર્થના છે. ઈશ્વર આપણા વશ બની જાય. પ્રભુને વાત સાંભળવી જ પડે. પ્રાર્થનાથી ઈશ્વર આપણી વાત સાંભળે છે, અને જ્યારે ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે ઈશ્વર આપણને જે બોલે એ આપણને સાંભળવાનું આવે. પ્રાર્થના ઈશ્વર સુધી પહોંચવાની એક સ્વર્ગની સીડી છે. તો આજે રવિવારનો દિવસ છે. રવિ એટલે સૂર્ય. આજે સૂર્યનારાયણ દેખાતા નથી, પણ એના અલૌકિક આપણા ઉપર આશીર્વાદ વરસાવી રહ્યા છે. કારણ કે એની અવિરત સેવા છે, નિરંતર. એક ક્ષણ ચૂક્યા સિવાય નિરંતર સેવા છે. એ પ્રવાહ એનો ચાલ્યા જ કરે છે, અને એના આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. રવિ એટલે સૂર્ય, સોમ એટલે ચંદ્ર, મંગળવારનો હનુમાનજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ, બુધવારનો શક્તિનો દિવસ, ગુરુવારનો સદગુરુદેવનો પ્રાગટ્ય દિવસ, શુક્રવાર સંતોષી માનો દિવસ, અને શનિવાર નવગ્રહનો અધિપતિ દેવ છે, નવે ગ્રહનો, અને એને અધિપતિ જે બ્રહ્મા ત્યાં આપેલું છે, એટલે નવગ્રહનો અધિપતિ દેવ એટલે શનિ. એમ આ 7 વારની લીલા છે. સમય આવશે તો 7 વારની લીલામાં આપણે જશું, ક્યાંક ઉતરશું ડીપમાં. આજે રવિવારનો દિવસ છે, એટલે રવિ એટલે સૂર્યનારાયણની આપણે સ્તુતિ વિનંતી કરી એમના તરફ ધ્યાન દોરશું. તો આજ વિલાસપરા કંપાનીમાં છે. સવારના સૂર્યના ઉગતા કિરણોની સાથે સૌ મારા વડીલોને એક નમ્ર પ્રાર્થના છે, મોબાઈલ થોડા સાયલેન્ટ કરશો ને તો અમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત, અહીંથી અમારું ધ્યાન ન તૂટે. કારણ કે આ માયા છે ને, એને થોડા માટે છોડવી પડે માયાને. આ બધા માયાના કૂવા છે. ઠીક છે, વ્યવસ્થા છે, કરવું પડે, નો ડાઉટ, પણ સાયલેન્ટ મૂડ ઉપર રાખજો કે એ અવાજ અમારા સુધી ન પહોંચે, એવી નમ્ર પ્રાર્થના. કોશિશ કરજો. કારણ કે જેમ તેમ કરીને આદરો. સદગુરુ એમ કહે છે કે જેમ જેમ કરીને આદરો, શું લક્ષણ કેરી યુક્તિ. સત્યના લક્ષણ છે. પરમાત્માના દરબાર સુધી પહોંચવું હોય, અહીંયા મંદિર સુધી પહોંચ્યા. આ એક સામિયાણું એવું ગોઠવાયેલું છે. આ સામિયાણું એટલે દેવનો દરબાર કહેવાય. અહીંયા રાજસભા નથી, અહીંયા દેવસભા કહેવાય. તો મા ભગવતીની અહીંયા આપણે આરાધના કરી. મા આપણી ઉમામાં આપણી મા છે, આપણી કુળદેવી છે. એનું આપણે પૂજન અર્ચન કર્યું, અને અહીંયા આપણે તેજની ઉપાસના કરી કે ભગવાન મા છે ક્યાં, તો કે તેજમાં છે. એનો દીવો પહેલો પ્રગટાવી. શું કામ? તો કે મા તેજમાં છે. એની છબી તો એનું પ્રતીક મૂક્યું, એનું પ્રતીક છે. એક આપણે મા છે એવો આપણે એક એસન્સ થાય, એવો આપણે એમના પ્રત્યે ભાવ જાગે, એના માટે આપણે છબી મૂકી. પણ છબી તો આજથી 100 વર્ષની પછી આ બધી પ્રક્રિયાઓ આવ્યું, ફોટોગ્રાફી થઈ. પહેલાં તો આપણા પૂર્વજો હતા ને, એ દીવો જ પ્રગટાવતા અને દીવામાં પરમાત્માના દર્શન કરતા હતા. એટલે તેજોમય હતા પરમાત્મા. શક્તિ પણ તેજોમય હતી. કોઈ શક્તિએ જન્મ ધારણ કરેલો નથી. એ તો બધી પ્રગટ શક્તિ હતી, પ્રગટ દેવી હતી, પ્રગટ દેવતાઓ હતા. એમને પ્રગટ ધારણ કર્યા હતા. સીતા મૈયા જમીનમાંથી આવ્યા હતા. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. મા દ્રૌપદી ક્યાંથી આવ્યા હતા? અગ્નિમાંથી આવ્યા હતા. સીતા મૈયા પાછા જમીનમાં ઉતરી ગયા. એની સ્વશક્તિથી એને ભૂમિએ જમીન જગ્યા આપી દીધી. માં ઉતરી ગયા.
એમની પોતાની શક્તિ હતી, પરમાત્મા પાસે માગે એ ભગવાન એને આપતા હતા. અને આપણને ભગવાને આપેલું છે, પણ આપણે કોશિશ કરીએ તો વચ્ચે તો એટલે આપણી આ કોશિશ છે કે જેમ તેમ કરીને આદરો સુલક્ષણ કેરી યુક્તિ. આપણી યુક્તિ જાણે સો મુક્તિને માણે, યુક્તિ જાણે સો મુક્તિને માણે. આપણે બધાને મુક્ત તરફ જવું છે, આપણે ફેરા નથી ખાવા. પણ વાયા ક્યાં જવું ખબર છે? વાયા મહાદેવ છે, વાયા મહાદેવ છે. મહાદેવને મળ્યા સિવાય નહીં પહોંચાય ત્યાં. એટલે છેલ્લે છે ને કે ત્વમ બ્રહ્મા સૃષ્ટિ કરતા, ત્વમ વિષ્ણુ પરિપાલકમ, ત્વમ શિવ શિવ દંડંતમ. બ્રહ્માજીએ આખી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરી, ભગવાન વિષ્ણુ આપણા પાલક પિતા, પણ છેલ્લે છે શિવજી. એટલે વાયા એ શમશાન જવું જ પડે, અને શમશાનમાં ઊભા છે. આ છે ખોટી છે માયા, અને ખોટી છે કાયા, અને મરતાય નહીં લાગે વાર. આ બધું ખોટું છે. જેટલું આંખ જુએ છે તમામ નશ્વર છે સાહેબ. આંખ જેટલું બી જુએ છે એ નશ્વર છે. એટલા માટે ત્રીજી લોચન ખોલ્યો રહે. ત્રીજું લોચન ખોલે અને મહાદેવજીની ત્રીજી આંખ ખુલી જાય. અને એના જો અગર કોઈ પરમ શક્તિ એમની પ્રાપ્ત કરી હોય તો એના ઉપર આશીર્વાદ ઉતરી જાય. અને અગર એની નિંદા કરી હોય તો એને બાળીને ભસ્મ કરી. એ મહાદેવ, એ એમની શક્તિ હતી. તો આજે આ વિલાસપુરા કંપા નિવાસી આપ સૌ મારા આદરણીય વડીલો, મારા મિત્ર ગણો દીકરાઓ, મારી માતાઓ બહેનો દીકરીઓ, આપ સૌને કોટી કોટી વંદન સ નમસ્કાર. આપ અહીંયા સામિયાણું દેખાય અમને બહુ આનંદ થાય. આપની ચિત્તની વૃત્તિ અમારા તરફ, આ વ્યાસપીઠ તરફ આપનું ધ્યાન પૂરેપૂરું કેન્દ્રિત રહે. કલિયુગમાં પરમાત્માએ આશીર્વાદ એવા આપેલા છે કે સત્સંગ બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં સાંભળવાની વૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે, ઓછા પ્રમાણમાં. હવે મોબાઈલમાં આવે ને કે મોબાઈલમાં સાંભળશું પછી શાંતિથી એમ. ત્યારે સદગુરુ એમ કહે છે કે પ્રત્યક્ષ જુઓ ને પારખું, સાચે મને પત આય. પત એટલે રસ્તો. સાચું મન અગર લગાડીને આપણે દેવના દરબાર તરફ, આ દેવનો દરબાર છે, આ સામિયાણું દેવોનું છે. અહીંયા બ્રહ્માંડની અંદર દેવતાઓ આની નોંધ લેતા હોય છે, એમના આશીર્વાદ વરસતા હોય છે. અને સૂક્ષ્મ રૂપે આ મા દેવી, આપણા કુળદેવી, અને આપણે જે કોઈ દેવતાઓને માનતા હોઈએ તમામ દેવોની આપણા ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ થતી હોય, દેખાય નહીં. અત્યારે કલિયુગમાં આ વસ્તુ દેખવું એ અનિવાર્ય છે. અને એના માટે કોઈક સંતની ભૂમિકા પરમાત્માએ સંતોને આપેલી છે. તો સંતની ભૂમિકા એટલા માટે પરમાત્માએ આપી કે હવે અમે અમારું રૂપ લઈને અમે ક્યાંય આવી નહીં શકીએ. અને કદાચ અમે આવશું તો તમે અમને ઓળખશો નહીં, કારણ કે એની લીલા અટપટી હશે. અને કહેશો શું તો કે બાવો આવ્યો. કોણ? બાવો. એટલે એમ કહેવાય કે આંગણે આવે એને આવકારો દેજો, એને વિવેકથી પાણી પાજો, એને ખવડાવજો, એને પીવડાવજો, એને ઝાંપા સુધી મોકલાવા જજો. શું કામ? તો કે કોઈક એનામાં એવી કોઈક અલૌકિક ભૂમિકા હોય કે એને આપણે નથી ઓળખી શકતા. એનું કારણ છે આપણી એટલી ભક્તિ હોય તો ઓળખાય, પરમાત્માનું સ્મરણ હોય તો ઓળખાય. સહજ ભક્તિથી એ સરળતાથી એટલું ઓળખવું એટલું પ્રાપ્ત નથી. આપણે કેટલી ભૂલું કરતાં કરતાં એટલે જન્મ મરણના ફેરામાંથી આપણે છૂટ્યા નથી. આપણે છૂટવા માટે આવી ભક્તિના રસ, એવી દેવોની આરાધના, એવી કુળદેવીની આરાધના. આ કુળદેવી છે પણ માથે દેવતાઓ જોડે છે ને, એટલે દેવતાઓને જ પૂજવું પડશે ને દેવીને પૂજવું પડશે. કારણ કે શક્તિથી રચ્યો સંસાર, શક્તિ વેદ ઉત્તમ આચાર. ભગવાને રચના તો રચી શક્તિથી રચી છે, પણ રચી ક્યારે? કે શક્તિ વેદ ઉત્તમ આચાર, શક્તિ વેદ ઉત્તમ આચાર. ત્યારે સદગુરુ એમ કહે છે કે વેદ તણું કયું કરીએ તો અહો નિશ નામ શ્રી હરિનું સમરીએ, અવર ઉપાય અર્થ ન સરી, હરિ હરિ કહેતા નિશ્ચય કરીએ. હરિના જાપ કરવા પડશે, હરિનું નામ સ્મરણ પણ કરવું પડશે. હરિના અનેક રૂપ છે, અનેક નામ છે એના. કેમ કે હરિ તારા નામ છે હજાર, હજારો નામ એના.
કૃષ્ણના નામ કેટલા ખબર હે? મધુસૂદન, ગરુડ ધ્વજ, આદિ વિષ્ણુ, દેવ ઓમકાર, મોહન છે, કાનુડો છે, કાળિયો છે. લ્યો કાળિયો કહો તો આજે એ કાળાય છે. અરે ભગવાને એમ કીધું તું કોઈ પણ નામથી તું મારું ભજન કરીશ તો હું તને પ્રાપ્ત થઈ જઈશ, પણ ભજન કર. ભજન કર્યા સિવાય આપણો ઉદ્ધાર દેહનો થવાનો નથી. ભગવાનનું ભજન કરવું પડશે. સવારના પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને પ્રભુને વંદન કરવા પડશે. તો એમાંના દેવતાઓ પરમાત્માએ આપણને આપણા આશીર્વાદ રૂપી આપેલા છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણ અને ચંદ્રમાઓ બે દેવતા, જાગતા દેવતા, કે જેના આપણે પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી શકીએ છીએ. બીજા કોઈ દેવતાઓ પ્રત્યક્ષ આપણે જોઈ નથી શકતા. એ પરોક્ષ રૂપી છે. મા ઉમિયાને આપણે જોઈ શકીએ, પણ ખોટામાં ખોટા સિવાય કોઈ માને ઉમિયાને આપણે જોઈ ન શકીએ. કારણ કે એનું રૂપ લઈને માં આવે, આમ નહીં આવે. શરીરથી નહીં આવે. માં ક્યાં છે? માં છે તેજમાં. ક્યાં છે? અત્યારે આપણી જોડે બેઠા છે. ખોટું એ કાલ્પનિક છે. ખોટું કાલ્પનિક છે એટલે આપણે કલ્પના કરીએ એટલે આ ખોટું એ માં છે એવું આપણે એમના પ્રત્યે વિશ્વાસ ધારણ કરીને આપણે બેઠા છીએ. પણ સ્વયંમાં માં બિરાજમાન છે. 101% તમને કહી છીએ ચેલેન્જ સાથે કે માં છે. પણ ક્યાં છે? તો કે તેજમાં. અને ક્યાં છે? તો કે દિલ તું ક્યાં દેખાતે હે દૂર, ઘણી તો તોહરા હજરા હજુર. તો કે માં છે પણ ક્યાં છે? તો કે આ અંદર જ બિરાજમાન છે, પણ ઈ દ્રષ્ટિ રાખીને જો તો. એટલા માટે ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને કીધું કે અર્જુન તું ભક્તિ મારી કર. અર્જુન તું ભક્તિ મારી કર અને રાગ દ્વેષ છોડીને શ્રદ્ધા પાકી કર, વિશ્વાસ પેદા કર. રાગ દ્વેષ બધું કાઢી નાખ. આ અર્જુનને શું કામ કીધું? રાગ ને દ્વેષ છે ને એ આડંબર છે, એનો બાંધો છે સાહેબ. એ આંટી છે, એ ગાંઠ છે. એટલે ગમે એટલી સિલાઈ મારવી હોય ને તો એની ગાંઠ કાઢવી પડે, નહીં તો સિલાઈ પૂરી ન થાય. અને ગંગા સતી એટલા માટે કીધું કે આંટી મેલો તો સમજાય. અને આવો રે મેદાનમાં. મેદાન કયું? આ મેદાન પ્રભુનું જ્યાં ગુણગાન ગવાતા હોય એ મેદાન કહેવાય. એ મેદાનમાં તમે આવો. માન રે મેલીને તમે આવો મેદાનમાં. માન મૂકી દો. માન અને અપમાનથી તમે મૂકી દો. કોઈએ આમ કીધું, કોઈ કેમ કીધું, જેમ કીધું હોય ત્યાં પ્રભુના ગુણગાન ગવાય છે. મારે જવું છે, મારે આનાથી વિમુખ ન થવાય. પ્રભુનું સ્મરણ કરવું છે. મારે પ્રભુના ગુણગાન ગવાતા હોય, એની મસ્તી હોય, એની મસ્તીમાં તાળીઓ જ્યાં પડાતી હોય ત્યાં પ્રભુ કેટલો રાજી થાય. માં સરસ્વતીની પ્રાર્થનાઓ કરીએ. પહેલી પ્રાર્થના કરી ભગવતીની, સરસ્વતીની કરી, પછી શારદાની કરી કે હે શારદે માં વરદાન દે, અજ્ઞાનતા છે તાર દે. અજ્ઞાન સાસે તું તાર દે, શારદે વરદાન દે. ફરી માને પ્રાર્થના કરી બીજી કે હંસવાહિની, માનું વાહન છે હંસ, કે હંસવાહિની જ્ઞાનદાહિની, જ્ઞાન કા ભંડાર ભર દે. જ્ઞાન કા ભંડાર ભર દે, શારદે વરદાન દે, હંસવાહિની જ્ઞાનદાહિની. માને અરજી કરી. માં હંસ ઉપર આવી. માનું વાહન છે હંસ. દરેક દેવી દેવતાઓનો વાહન ભગવાને આપ્યા. આપ જુઓ છો દરેક દેવી દેવતાઓની પાસે વાહન છે. વિધાઉટ વાહન કોઈ નથી. એમ પરમાત્માએ આપણને વાહન આપ્યો છે. કનુભાઈ આપણને વાહન આપ્યું પરમાત્માએ. આ ભવસાગર તરવો હોય ને, વાહન આપ્યો છે. બધાને વાહન આપેલા છે. બધાને વાહન કયા ખબર છે? અત્યારે પહેલા જ માને આરાધના કરીને પહેલા જ શબ્દમાં બોલ્યા કે નાવ મળ્યો આ ભવસાગર તરવા. આ ભવસાગરમાં આપણે તરવા માટે આવ્યા છીએ. આપણે વાહન આપ્યું છે. નાવ મળ્યો આ ભવસાગર તરવા, ઉત્તમ છે અવતાર. આ પ્રાણકુટી છે પરમેશ્વરની, આપણી નથી. અને આપણે એમ કહી મારું 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 તો મારું નાખશે, ભૂકા કાઢી નાખશે, મારું મારી નાખશે.
આ નાવ, આ શરીર આપ્યો છે અને એ શરીર રૂપી નાવથી તમે તરી શકશો, એના સિવાય નહીં તરી શકો. એટલા માટે શરીર સ્વસ્થ હોય ને મસ્ત હોય અને વ્યવસ્થિત હોય ને ત્યાં સુધી તો વધારે વધારે પ્રભુનું ભજન કરજો અને પ્રભુના દર્શને દેજો. અને કોઈક સંત આવે ને તો સંતના શરણે દેજો. શાસ્ત્રમાં એમ કહેવાય, અરે સંત દેખી જટ નમાવીએ શીશ, એક ગુના ક્યાં લાખ ગુના કરે બક્ષિસ. સંતવાસી બ્રહ્મ કો વામે નહીં સંદેશ, કહે પ્રીતમ ઉપદેશ કો ધર્યો મનુષ્ય કો દે. संतवासी वैकुंठ को उतरे अवनी मोजार, कहे प्रीतम पावन किया पाप रूप संसार. संत કહેવાય કોણ? સંત વસંત લાવે, સંત તાપ મિટાવે, સંત ત્યાગી બનાવે, સંત અનુરાગી બનાવે, સંત અનંતના દર્શન કરાવે, સંત તો ભગવંત બનાવે. અરે સંત કહેવાય કોણ? સંત ભવસાગર પાર કરાવડાવે. જાતિ ને ભાતિ આ ના જોયું, એનામાં સંપ્રદાયનો વાદ ન આવવો જોઈએ. અનેક સંપ્રદાયો છે, કોઈ પણ ભગવાનને તો ભજે છે. સંતનું સ્વરૂપ તો છે, સવારના ઉઠીને બ્રહ્મપોરમાં એ ઓમની આરાધના કરે છે. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયંતી યોગીના. ધ્યાયંતી એટલે બધાના આખા વિશ્વની પ્રાર્થના કરતા હોય તો સંતો કરે. કામદમ મોક્ષદમ, એવી કામના આપજો, એવી શક્તિ આપજો અને દરેકને મોક્ષ આપજો. આ સંતનો ગુણ છે. આ પાપે પીડાતા પ્રાણીઓના પાપને પરિવારવા, સૌને સ્વધર્મનું જાણ કરવા આ સંતનો અવતાર છે. સ્વધર્મનું એટલે પોતાના ધર્મ ઉપર અડગ કેવી રીતે રહેવું, પોતાનો ધર્મ કેવી રીતે નિભાવવો. અને પોતાના ધર્મ નિભાવવામાં એક જ છે, પરનિંદા પરિસ્ત્રી ગમન. એ ક્યારે પર નિંદા ન કરવી, પરિસ્ત્રી સાથે સંગ ન કરવી, ક્યારેય ન કરવી. નહીં તો લોખંડની થાંભા સાથે બાથ ભીડવાનો વારો આવશે. લોખંડ, પરધન, પરિસ્ત્રી માત સમાન ગણવું. પરધન એ આપણું નથી. આ ભાવથી એને છોડી દેવાનું. તથા જ રસ્તામાં મળી જાય ઉઠાવી લેવાનું. કોઈક પ્રભુનો દરબાર ચાલતો હોય, ક્યાંક અન્ન ક્ષેત્ર ચાલતા હોય, ક્યાંક પશુઓને દાણા નખાતા હોય, ક્યાંક નાની મોટી સેવાઓ સમર્પણ થતી હોય, ત્યાં દાન આપી દેવાય કે પ્રભુ આ મળેલી વસ્તુ છે, અમારી નથી, તો આ પ્રભુ તમને સમર્પણ. આવો ભાવ હોવો જોઈએ. ભગવાન સૂર્યનારાયણ ધરાને નિભાવે આકાશવાસી, નમે ખંડમાં તું રહ્યો પ્રકાશ. સૂર્યનારાયણ તેજનો પ્રકાશ આપી આખી ધરતીને પવિત્ર કરે. આવો ને આવો છાંયો અગર 8 દિવસ રહે, થોડું દુઃખ થાય ને, કેવું થાય કહો? થોડોક તડકો થાય ને તો સારું એમ થાય. થોડોક તડકો થાય તો આ રોગ ના આવે. મોકલીમાં ઝીણા ઝીણા ખરાબમાં જંતુ થયા, એ બધા મરી જાય. ડાયરેક્ટ મારી નાખે. કેટલી બધી ઉર્જા આપે છે સૂર્યનારાયણ, અને એનું કોઈ ચાર્જ નથી સાહેબ. કોઈ ચાર્જ લીધા સિવાય એની ગતિએ ચાલ્યા કરે છે. સાહેબ એનું ચાર્જ ભરવાનું કીધું સાહેબ, કે એનો ચાર્જ ભરતો. બેમની પાસે અલૌકિક શક્તિ છે કે આપણા દરેકના કોઈ પણ સંપ્રદાય એની અંદર ગુરુઓની શક્તિ જેમના પાસે, ગુરુનો મંત્ર જે આપેલો છે એ સૂર્યનારાયણના જાપ કરતા કરતા કરતા, કારણ કે અનાદિકાળથી સૂર્યનારાયણના જાપ જપતા આવ્યા, સૂર્યનારાયણના જાપ જપતા આવ્યા. અને એ સૂર્યનારાયણના જાપ જપતા 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 એમનામાં સાધક શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. અને એ સાધક શક્તિમાંથી એ મંત્ર સાધનામાં સાધ બની ગયો. અને એ શબ્દની જ્ઞાનની ગોલી ગુરુ મારે કાનમાં નાભી કમળે મેં જઈને વસે કસ્તુરી મૃગલો દોડતો. એ જ્ઞાનની ગોળી મૂકી દીધી ગુરુએ. અને જ્ઞાન એ કેવી મૂકી કે એક શબ્દ ગુરુદેવ કા જાકા અનંત વિચાર, થાકે મુનિજન પંડિતા વેદ ન પાવે પાર. 4 વેદથી ઉપરની શક્તિ ગુરુને આપી કે ગુરુ બ્રહ્મા, ગુરુ વિષ્ણુ, ગુરુદેવ મહેશ્વર. અરે ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ,
પરબ્રહ્મની શક્તિ આપી ત્યારે પરમાત્મા એમ કહે છે કે પરબ્રહ્મ સદગુરુ તો મિલે જો ગુરુ વેદ પીછાણ. અરે તે મર્મ અગર મારા હરિજનના હૃદય વસે તે મહિમા હરિજન તું જા. એ મર્મ તું સમજી જા કે ગુરુએ તને કયો શબ્દ આપ્યો છે, કયું પાળવાનું કીધું, કયું ખાવાનું કીધું, એ ખાવું કયું, પીવું કયું, કેવી રીતના ધ્યાન રાખવું, કેવી રીતના સાધના કરવી, એ ગુરુનો ભેદ કીધો. આથી આગળ ઋષિ મુનિઓ, રામચંદ્ર ભગવાન, ભગવાન કૃષ્ણ હતા, એને ગુરુનું કયું કર્યું. દરેક મનુષ્યને જવાબદારી આપી કે ગુરુએ જેને જેને જે ગતિ આપી હોય એમનું માનજો, એનું કયું કરજો. અહોનિશ નામ શ્રી હરિનું ત્યારે સમરાય તો કે પરબ્રહ્મ સદગુરુ તો મિલે જો ગુરુનો ભેદ પીછાણ. અને ઈ ગુરુનો ભેદ પીછાણ્યા પછી તો કે ઈ મર્મ કયો, તો કે ગુરુએ જે આપેલો મર્મ છે ઈ મર્મ મારા હરિજનના હૃદય વસે. હૃદય છે એની સાધના અવિરત ચાલ્યા રાખે, અવિરત. અને એ અવિરત પ્રવાહ ગુરુનો અંદરથી પ્રવાહ વહેતો રહે અને એ અવિરત પ્રવાહમાં એના મંત્ર આપેલો છે એનું રટણ થતું રહે. તો એ જ રટણ કરતાં કરતાં પરમાત્મા સુધી પહોંચવામાં એ જ ગુરુ જ પહોંચાડી શકશે અને બીજો કોઈ નહીં ઉપાસના કરી શકે. ગુરુની ભક્તિ કરવી જ પડશે. આથી આગળ ગુરુની ભક્તિ કરતાં કરતાં આવ્યા આપણે જોઈએ છીએ. પાંડવોને ગુરુની ભક્તિ કરવી પડી હતી. કૃષ્ણ ભગવાનની ઉપાસના કરીને કૃષ્ણ ભગવાનની જ્યારે વચન સિદ્ધ થયા હતા સહદેવજી, છેલ્લે પાંડવોને હિમાલય જતી વખતે આડંબર આવ્યો. એક વખત પાંડવોને ભગવાન કૃષ્ણએ એને કહી દીધું કે હવે તમે હિમાલય જાઓ, મારો સમય પૂરો થાય છે. આ દ્રષ્ટાંત આવતીકાલે લઈશું, આજે સૂર્યનારાયણનું લઈ લઈ, કારણ કે આજે રવિનો વાર છે, સૂર્યનારાયણની ગતિ છે. તો સૂર્યનારાયણની ગતિમાંથી મહાદેવ કને જશું, શનિ પાસે જશું, શનિનું મહત્ત્વ લેશું કે શનિવારની સુખડી મહાદેવ હનુમાનજીને કેમ ચડાવવામાં આવે. શનિવારની સુખડી નામ શનિનું લેવાય અને સુખડી ખાય કોણ? સુખડી બજરંગી ખાય, નામ શનિનું લેવાય. એનો વચ્ચેનો સમન્વય કેમ, એનો થોડો મહિમા લેશું. અને એમના પ્રત્યે આપણે અતૂટ વિશ્વાસ. અને એક બાજુ મહાદેવે ચંદ્રમાને માથા માથે રાખ્યા. મહાદેવે ચંદ્રમાને માથા માથે શું કામ રાખ્યા? અને આપણે ચંદ્રની પૂજા કરીએ, અને ચંદ્રની પૂજા કરીએ તો આ બાજુ ખીરનો પ્રસાદ ભગવાનને જમાડીએ. તો ખીરનો પ્રસાદ તો છે મહાદેવનો, નામ ચંદ્રનું પડે અને ખીરનો પ્રસાદ મહાદેવ જમે. બધી લીલા છે અટપટી. અગર મન કી મીઠે ખટપટી તો ઝટપટ દર્શન થાય. લીલા ભગવાનની આખી લીલા તમે જુઓ. ભગવાન કૃષ્ણએ કેવી લીલા કરી. કહેતા શું કપટી જ કહેતા હતા, પણ એની લીલામાં જે ફસાણા ને એ ઉકરી ગયા. જે ભગવાનની લીલામાં ઉતરી ગયા, એની લીલા સમજી ગયા, એનો બેડો પાર થઈ ગયો. અને જેને કૂડ કપટ, અનીતિ, અન્યાય, અધર્મ, ખોટા હાચા, આ હાચો આ ખોટો, આ હાચો ખોટો, એ કરવામાં એ રહી ગયા. એટલે આ બધું ના પાડી પરમાત્માએ કે તમે એવું કાંઈ કરજો. એ નહીં કરતા, એ એમ જ પ્રવાહ ચાલ્યા રાખશે. ડખે ન પડજો. એ ભલે માથાકૂટ કરતા હોય, આપણે એમાં ન પડો ને, ઉકરી જવાય. એ કાબરાનું ઝેર એ કયું? પરનિંદા કાબરાનું ઝેર છે. ન કરાય કોઈ દિવસ, મૂકી દેવાય માથાકૂટ. અને આપણું અમે આંભળે તો કાંઈ નહીં. પછી બેઠા બેઠા ઘરમાં બળ કરી એમાં કાંઈ અવાજ આવે ના આવે. ન કરાય કોઈ દિવસ. પોતપોતાની જે ભક્તિ કરાય. દરેક મનુષ્ય સૃષ્ટિની અંદર દરેકને પોતાનો ધર્મ, પતિ પત્ની બે હોય તોય અલગ ધર્મ પાળે તો શું ભલે પાળે. આખી તો ગતિ તો પરમાત્માની છે. એ ગતિ તરફ જવું છે, એને એ ગતિથી પરમાત્માને ભજવા, ભલે ભજે. તો સૂર્યનારાયણની સ્તુતિ લઈ નમો આજે આદિત્યને હાથ જોડી, પ્રભુ કર્મના બંધનો નાથ તોડી, રવિ ભાવથી તુજને શિષ નામું, કૃપા દ્રષ્ટિ ધીજો મુજરંક સામું, કરું વિનંતી આજો શુદ્ધ થાવ્યા, ઉઠ્યું મંડળું તારા ગુણગાન ગાવા.
વળી બુદ્ધિ પર પ્રેરિત વાણી તમે શુદ્ધ દો અક્ષરો ભક્ત જાણી અહો કેમ હું વર્ણવું વાત તારી કયો માનવી અલ્પ છે બુદ્ધિ મારી બધા દેવને ક્રોડ 33 માએ હે રવિ તુજથી ઉપરી કોણ થાય એક મણી માત્ર ના તેજ તે તુંથી રીજે આ સિદ્ધ મણી માત્ર ના તેજ તે તુંથી રીજે નથી ઉપમા તારી બીજે સૌ તીર્થમાં શ્રેષ્ઠ છે તેજ તારું નિહાળી તેવા તૃષ્ટ મંડળું મારું ધરાને નિભાવે તું આકાશવાસી નવે ખંડમાં તું રહ્યો પ્રકાશી રવિ યુગતા પદ્મના પુષ્પ ફૂટે ધરે ધ્યાન સૌ કર્મના બંધનો છૂટે પ્રભાતે સૌ કામ ધંધે ગુંથાય મુનિ ગુરુ આરાધવા બેસી જાય ધરે ધ્યાન તારું જપે મંત્રમાળા વંદે સૂરના શ્લોકર શાળા ટળે તાપ સંતાપ સૌ પાપ કાપે હે પ્રભુ જટ મુક્તિ આપે ધરાને સુરાકના કિરણથી શુદ્ધ થાય વળી વૃક્ષને પ્રાણી સૌને જીવાડે વીતે રજનીને ઉષા કાળ થાય કરે પંખી કલોલને ગીત ગાય વળી પંખીને તસ્કરોની ભ્રાંતિ ભાગે કરે કામને જગતના જીવ જાગે સૌ દેવ દેવયાદિત્ય સાચો નહીં મહારાજ સંવેદ વાંચ્યો નમે જગત આખું વિશ્વ વેલી નમે પંડિતો મનમાં ગર્વ મેલી નમે દેવતા દાનવો રંગ કરાયે ગુણો વિષ્ણુ બ્રહ્મા રુદ્ર ગાયે એ ફૂલો ચંદને બોળી તુને વધાવે તેને યમના દૂત પાસે ન આવે ટળે દેહના દુઃખ દરિદ્ર જાય રવિ પૂજતા એટલું પુણ્ય થાય ધરા મેરુ આકાશ ને માન સિંધુ સૌ મરયો તું એક દીન બંધુ ગણું શું કહું ગુપ્ત છે વાત મારી રવિ પાઠ પુરાણ છે ગ્રંથ પારી કહું ટૂંકમાં તે ઘણું માની લેજો એ પ્રભુ આ ભવસાગરે ડૂબતા થોબ દેજો રવિ તારણ કારણ વેદવાણી સદા મને રાખો તારો દીન જાણી મને તારા પુત્રની બીક જાજી હું તો શરણાવ્યો થઈ મન રાજી આ સૂર્યનારાયણની સ્તુતિમાં આવ્યો સાંભળજો આ શનિની વાત આવશે હવે કદાચ આ નહીં સાંભળેલું હોય એટલે બહુ ઇન્ટરેસ્ટ ન લાગે પણ હમણાં અત્યારે શું બોલ્યું રવિ તારણ કારણ વેદવાણી સદા રાખો મને તારો દીન જાણી મને તારા પુત્રની બીક જાજી હું તો શરણ આવ્યો થઈ મન રાજી આ સૂર્યનારાયણને આપણે કહીએ છીએ કે મને તારા પુત્રની બીક જાજી હું શરણ આવ્યો થઈ મન રાજી હવે સૂર્યનારાયણનો દીકરો શનિ છે શનિ દીકરો કોનો સૂર્યનારાયણનો અને એને શનિની આપણને બીક લાગી એટલે આપણે બોલીએ છીએ કે મને તારા પુત્રની બીક જાગી કારણ કે શનિએ ને ચડી જાય તો એમ કેમ પછી એમાં પાછી સાતી ને સાડી સાતી બધા અધૂરા ભૂકા કાઢ નાખે ચડી જાય તો એટલે આપણે બોલીએ છીએ કે મને તારા પુત્રની બીક જાજી હું તો શરણ આવ્યો થઈ મન રાજી કરું યાચના ભાવથી આજ તારી એ સૌ સંકટો નાથ નાખો નિવારી રવિ ધર્મને કર્મનો તું સાખી સહાય કરો મુજને તુજ પાંખી સદા દીનું યુગે વળી રાત આવે બધા ફેરફારો પ્રભુજી નિભાવે પિતા સૂર્ય તારી સુતતી તુતિ છે સુખકારી તમે નિભાવો જીવતા જગતમાં વળી જિંદગીની પડે રાત જ્યારે પડું ઘોર નિંદ્રામાં ઠેઠ ત્યારે આપણે સુઈ જઈએ ત્યારે રવિ તારા કિરણની દોરી જાલી સવારે ઉઠીએ ને આપણને ખબર નથી તો એનું આમ હાથ પકડીને એને ઊભા થઈને આપણે ઉઠીએ ને ઉગી ગયા પછી નહીં ઉગી ગયા પછી તો આડો તો ખબર પડે આમું ના જોવા દે આમું જોવાય ન દે પ્રભાતની વાત આ બધી
વળી જિંદગીની પડે રાત જ્યારે ભણું ઘોર નિંદ્રામાં ઠેઠ ત્યારે રવિ તારા કિરણની દોરી જાલી મોટો સૂક્ષ્મ દે ત્યાં આવી ચાલી સમાવી તું લેજે મની તારી દે નહીં જન્મને મૃત્યુના કષ્ટ રહે રવિ પાઠ સાચો ભણે ભાવ રાખી થશે ન્યાલ તે જગતમાં સુખ સાચી કદી ક્ષત્રિય ક્ષીતે રણ ક્ષેત્રે જીતે નહીં ત્રાસ પામે કદી યુદ્ધ વિશે આ વાત કઈ આવી ખબર છે મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલુ હતું મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલુ હતું અને એ વખતે સૂર્યનારાયણનું પ્રાગટ્ય થઈ જાય ને એના પછી શંખનાદ થતું અને પછી યુદ્ધ ચાલુ થતું પણ એ વખતે દેવતાઓ હતા ને એ એની અરજી કરીને પછી કામ કરતા વિનંતી અને ઓલા હતા ને સીધા આવીને મળી પડતા હતા ફરક બેમાં કયો હતો જે દેવગણો હતા જે પાંડવો હતા એ બધા દેવગણો એમની સાથે હતા એ સૂર્યનારાયણની પહેલી અરજી કરતા એની પ્રાર્થના કરતા અને પછી યુદ્ધમાં આવતા અને ઓલા સીધે સીધા આવી જતા ત્યારે એમ બોલાય કદી ક્ષત્રિય ક્ષીતે રણજેત્રે જીતે નદી કાંઈ પ્રાર્થ પામે યુદ્ધ વિશે ચતુર્વેદનું વિપ્ર પામે કદી યુદ્ધ નહીં વધે બ્રહ્મનું તેજ ને દુઃખ વામે વધે બ્રહ્મનું તેજ ને દુઃખ વામે એના ઉપર બ્રહ્મનું તેજ પડી ગયું પછી એને વાંધો ના આવે સાહેબ બ્રહ્મનું તેજ પડી ગયું આ સ્વયં બ્રહ્માજી ત્યારે કે અમે ચંદ્રને સૂરજની અમે રચના કરી અમે તો નિરંજન ઘર થકી આવ્યા અમે સર્જ્યા ધરતીને આસમાન અરે અમે 20 વસા ધર્મ અમે ધરતીમાં મૂક્યા અમે પાપના પડદા કાપ્યા જાણો ઈ અમે સ્વયં ધણી અમે પોતે છીએ અને એને અમને ઓળખો એમ કે છે પ્રભુજી અમને ઓળખો હવે તમે અમે તો આ એની રચના કરવાવાળો એ તો જે વખતે રચના કરવાવાળો સાહેબ હતો અને એ સાહેબે તો એમ કહે છે કે હવે અમને ઓળખો ત્યારે બ્રહ્મા કહે છે કે બ્રહ્માજી એમ કહે છે બ્રહ્માજી વેદ કથી રહ્યા વિષ્ણુએ મેલી માયા બ્રહ્માજી વેદની ઉત્પત્તિ કરી વિષ્ણુએ મેલી માયા માયા કેવી મેલી વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું અઢી ડગલામાં આખી પૃથ્વીને માપી નાખી પૃથ્વીની આખા 3 લોક માપી નાખ્યા 3 લોકની બધી ભૂમિકા એને હડપ કરી લીધી એટલું વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને મહાદેવજી ધ્યાન ધરીને બેઠા તોય એમ કહે છે કે અમી પરિભ્રમકા પાર ન પાયા શું કહે છે તોય પરિભ્રમકા અમે પાર ન પાયા અરે તો કે પરિભ્રમ સદગુરુ તો મિલે જો ગુરુ ભેદ પીછાણ અરે તે મર્મ મારા હરિચંદના હૃદયની અંદર વસે તો ઈ મરીમાં હરિજન તું જાણ તો કે કાંઈ જ ન સમજણ પડે ને તો પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું તો સમજણ પડે ને ભગવાનની લીલા એવી એ બધી જ લીલાઓમાં તમે જશો તોય આપણે પૂરું નહીં કરી શકીએ કેટલી લીલાઓ પરમાત્માએ કરી હવે કેટલી લીલાને ઓળખવા જશું ત્યારે પરમાત્મા કહે છે આ બધી લીલાને તું ઓળખી ન શકે તો એટલું તો કર કાંઈ જ ના સમજણ પડે તો તું શું કર ગાંડો બની જાય ઉમાં હોશિયારનું કામ નથી ઉમાં તો ભગવાનની પાસે ગાંડા બની ગયા એ ઉકરી ગયા બધા જે પ્રભુ પ્રત્યે ગાંડા બની ગયા રિયલમાં એમ કે આ તો છે ભગતડો થઈ ગયો એમ કે તેથી સમજી લેજો કે એનો ઉદ્ધાર થશે ને ઓલ્યા રહ્યા ને એ વાતો કરવાવાળા છે ને તો કે પરમાત્મા એમ કે છે ઘડ્યા એટલા ઘાટે નહીં પાછા ભગવાન કે જેટલા ઘડ્યા ને એટલાય રસ્તે સીધા નથી આવતા ગળ્યા એટલા ઘાટે નહીં કોઈ ફાટ્યા ને કોઈ ફીટ્યા અને કોઈક મૂલ માગે વાતું ચોરે ચપાટે ન થાય ચર્ચાઓ ક્યાં થાય ખબર ગામને ભાગોળે ભેગા થઈને જેનામાં સત્કર્મની ઉપાસના હોય અંદરથી ભક્તિ હોય એ બહુ આમાં ડખામાં ન પડે નકા સવારું વહેલું જવાનું મન થાય કે આ થોડીક વાર તમને હાલો ભેગા થઈ દઈ આજે બહુ આમાંથી બચવાની વાત કીધી પરમાત્માએ કે આમાંથી બચજો તમે ન કરજો અરીપરી કોઈની વાત ન કરજો મૂકી દો ને પીડા આ ધર્મ શીખવાડે છે એટલે તો ધર્મ શું કહે છે ખબર છે અર્જુને કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે તું આમાંથી નીકળી જા બધું કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને આ વાતું કીધું પણ ખાલી આપણે ગીતાના અધ્યાય કરીએ એનામાંથી વળે પણ એનામાં જ્ઞાન ઉતરવું જોઈએ કદાચ એકાદ કડી નામ જાય તો કોઈક સંતની પાસે જઈ ને એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાય
કે ખરેખર ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને 18 અધ્યાય કીધા. 18 દિવસના અધ્યાય, 18 દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યો અને 18 દિવસ કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કઈ ગીતા સમજાવી હતી, કયું ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું હતું અને કયા ગીતાના જ્ઞાન દ્વારા અર્જુનને સમજણ આપવાની પ્રક્રિયા અલગ અલગ રીતથી લીધી. અને એ જ આપણા સદગુરુદેવે આપણને વેદના મંત્રમાં કીધું, જંગમ ગામ સીમ વભૂત નગર નવખંડે 84 મુલકે માયા વસુંધરા તમે રચી. અને એ જ કૃષ્ણ ભગવાન એ જ કહે છે, આ જ વાત ગીતામાં કીધું, અરે અર્જુન, કામ ક્રોધ લોભ મોહ છોડી દયા રાખ હૈયે રાખ. શું કીધું? કામ ક્રોધ લોભ મોહ છોડી દયા હૈયે રાખ. અરે આસુરી ગુણોથી તારી અધમ થશે, તારી જાત અધમ થશે. આત્માના ઉદ્ધાર કાજે આ ધસી દેજે જાત. અગર તારો જીવનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો આ જાતને ઘસી નાખજો. ક્યાં? પ્રભુ સ્મરણમાં, પરમાત્માના ધ્યાનમાં. ક્યાંક ભગવાને આપેલું હોય તો ક્યાંક દાન દેજે. હામ જોઈ ઝીંક ધારજે. દુબળા દેખી દાન દેજે, હામ જોઈ ઝીંક ધારજે. જરાય તને દોષ ના લાગે એવા કામ તું કરજે. એમ કીધું પરમાત્માએ. તને એક ક્ષણ દોષ ન લાગે એવા કામ કરજે તું. હે રામ ભજ તું, રામ ભજી લે, પ્રભુને ભજી લે પ્રાણિયા. પ્રભુને ભજ્યાએ તો પાર પહોંચ્યા, 14 લોકને જાણ્યા. હે રામ ભજ તું, રામ ભજી લે, પ્રભુને ભજી લે પ્રાણિયા. શું મેં માયા બેડી કીધી, દાટી બેઠા ગોણિયા. મુઆ પછી કામની આવે, રોતા આવે કાણિયા. ગુણું દાટી રાખ્યું, કામ કાંઈ નહીં આવે ભેળું. શું મેં આ બધી માયા ભેળી કીધી, દાટી બેઠા ગોણિયા. એક દી મરી જવું આપણને સાહેબ. અને આને કામે લગાડવું તો શું કરવું પડે? તો કે સત્કર્મ કર, દાન કર, ધર્મ કર, પૂજા કર. અરે કોઈક દુબળા દેખી તું દાન દેજે, હામ જોઈ ઝીંક ધારજે. અરે જરાય તને દોષ ના લાગે એવા કામ તું કરજે. ફરીથી કહે છે, માયાએ મોટો બંધ કીધો, એમાં પ્રભુને ન ભજાણ્યા. માયાએ મોટો બંધ કીધો, એમાં પ્રભુને ન ભજાણ્યા. ભૂંડી વેળાના ભૂત સર્જ્યા, અવગતે જઈને આણ્યા. શું કર્યું ખબર છે? માયાએ આડંબર કરી દીધો. કેવી માયા ખબર છે? મોબાઈલમાં ઉતરતા જાવ તો માયાનો કૂવો અંદર, ખૂબ માયાનો કૂવો. દોયડા હલાડ્યા જાઓ, અંદર ઉતરતા જાઓ, ડીપમાં જાઓ. એક મૂકો બીજું આવે, એક મૂકો બીજું આવે, એક મૂકો બીજું આવે. હજી આગળ હારું આવશે એમ થાય, હજી આગળ હારું આવશે લાગે. તો કે માયા ના મુય, મમતા ના મુય, ના મુય મન કેરી બાજી. શું કે? માયા ના મુય, મમતા ના મુય, ના મુય મન કેરી બાજી. એની માયાએ તો મોટા મુનિજન ખાધા ને ખાધી પૃથ્વી સારી. આખી રાવણની લંકા ખવાઈ ગઈ તોય માયા ન મરી. આખી લંકા ખવાઈ ગઈ લ્યો, છેલ્લે એને માયા ન મરી. એટલા માટે આ પરમાત્માએ આપણને અમુક શબ્દો વર્ણવીને મૂક્યા. અરે કે માયા ન મુય, મમતા ન મુય, ન મુય મન કેરી બાજી. એની માયાએ તો મોટા મુનિજન ખાધા, ખાધી પૃથ્વી સારી. આખી પૃથ્વી ખાઈ નાખી. શીખે સૂત્ર જો ઉઠીને નિત્ય ગાય, તેના દુઃખ રોગ દરિદ્ર જાય.
કૃપા માંગવા આટલા છંદ ગાયા, શીખે ગાય ને સાંભળે નિત્ય ડાયા. ભણે દાસ વસંતે દેવ એવો, કોટી કર્મ જો છૂટે આ આદિત્યને સેવો. અરે મન જોતા કૈલાસમાંથી થોભ દેજો, હે પ્રભુ મુજ વાંક અનેકને સાંખી લેજો, મુજ વાંક અનેકને સાંખી લેજો. આ સૂર્યનારાયણની સ્તુતિ હતી. ભગવાન સૂર્યનારાયણનો દીકરો શનિ, એની પત્ની હતી સંધ્યા. દીકરો શનિ ઉત્પન્ન થયો. સંધ્યાના ઉપર શનિ મહારાજનું પ્રતિબિંબ પડતું એટલે સંધ્યા અંજાઈ જતી હતી, બહુ જ અંજાઈ જતી હતી, એને તકલીફ થતી હતી. શનિને સૂર્યનારાયણની બાજુમાં મૂકી દીધો. માતા સંધ્યાના મનમાં વિચાર આવ્યો, કોઈ પણ દુઃખ હોય સામાન્ય વ્યક્તિ પાસે નહીં જવાનું, કોઈક સંતના શરણે જવાનું. સંતનું શરણું એ પારસનું પ્રમાણ કીધું. સંતના લોઢાને કંચન બનાવી દે. સંત તમને સાચી સલાહ આપે, પણ કળજુગે એટલે એ જરીક ધ્યાનમાં રાખવાનું પાછું. હા, એમ કહેવાય કે કેસ રાખે કપટના ધારણ નાખે ના લેસ. કેસ રાખે, લાંબા વાળ હોય, એને માથે ભેગ પહેર્યો હોય. કેસ રાખે કપટના ધારણ રાખે ના લેત, અંતે તે તો અકળાય છે, વગવાય છે વેશ. વેશે વગવાય. એવા કપડાં પહેર્યા પણ એના લક્ષણ ન હોય તો. એવા આરાધ્ય દેવતાઓની પાસે પહેલી અરજી મૂકવી પડે. અરજી એટલે વિનંતી. આ રોજ વિનંતી કરો, માફીના મંત્રો બોલો, ધૂપ જલે અગર જલે ભવો ભવની પીડાઓ ટળી નાખે. આ દેહને પવિત્ર બનાવી દે એવા મંત્રોની અંદર શક્તિ ભરેલી છે કે ધૂપ જલે, અહીંયા માની હમણાં આરાધના કરી, ધૂપ જલે અગર જલે, હે માં ભવ ભવની પીડાઓ ટળે. અહીંયા દેવો જાગે. આમાં ક્યાં? આમાં અંદર જાગે, દેવો જાગે. આમાંનો દૈત બેઠો કયો? કામ ક્રોધ લોભ ને અહંકાર. દૈત ભાગે. ધૂપ ત્યાં રૂપ. કયું રૂપ? તો કે પરમાત્માનું. ધૂપ ત્યાં રૂપ, દેવ ત્યાં પૂજા. અહીં માની ફોટો મૂક્યો એટલે આપણે પૂજા કરી. તો કે દેવ ત્યાં પૂજા. અલખ નરિજ નિરાકાર, અવર દેવ નહીં દૂજા. તમારા વગર બીજું કોઈ નથી. તમે જ છો, તમારી જ ભક્તિ હોવી જોઈએ. એવો ભાવ પરમાત્મા પ્રત્યે એવો અતૂટ અખૂટ અને અનંત લાગી જાય તો જ પરમાત્માનું સ્મરણ થાય. એટલે સંધ્યાના ઉપર સૂર્યનારાયણની અવારનવાર તેજોબિંબ પડતું હતું એટલે સંધ્યા અંજાઈ જતી હતી. એટલે સંધ્યા દેવતાઓ પાસે ગયા, અરજી મૂકી કે મને આમાંથી કંઈક બચાવો પ્રભુ, કંઈક મને માર્ગ આપો. એને એમ કીધું કે કામ કર, તું બીજું રૂપ કરીને ધારણ કરીને તું હમણાં સાધનામાં જતી રહે. એટલે સંધ્યાએ બીજું રૂપ ધારણ કર્યું. કયું? છાયાનું. છાયા, સંધ્યાની છાયા. છાયાનું રૂપ કેમ લેવાય ખબર છે? આપણે બે રૂપ લઈએ કે લેવા હોય તો આવડે તો. સંધ્યાએ છાયાનું રૂપ લઈ અને છાયાને વરદાન આપી અને ત્યાંથી છાયાનું રૂપ લઈ અને એને કહી ગઈ કે હું જાઉં છું. સૂર્યનારાયણની બાજુમાં શનિ રહી રહીને બહુ જ એના તાપમાંથી કાળો થઈ જતો હતો. સૂર્યદેવને બાપનું જીવ એટલે સ્વાભાવિક એવું થાય કે દીકરો દુઃખી ન થાય. આવું તો દરેક બાપને હોય. એટલે સૂર્યનારાયણને વિચાર આવ્યો કે સૂર્યનારાયણે સમયને સંજોગો પ્રમાણે શનિને છાયાને સોંપી દીધો. સંધ્યા તો નીકળી ગયા. છાયાને કીધું આને તું હાચવ, આ મારી બાજુમાં રહીને કાળો પડી જશે, હમણાં બળીને ભસ્મ થઈ જશે. એટલે શનિ કાળો થઈ ગયો. તમે જોજો, શનિ કાળો થઈ ગયો અને પછી બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એટલે સૂર્યનારાયણે એને
હવે સૂર્યનારાયણની કલા એનામાં ખૂબ આવી ગઈ, બાજુમાં રહ્યો એટલે. સમય જતાં, સંજોગો જતાં જતાં શનિ આમ સુસ્તી નથી થતી ને, તો પછી વચ્ચે પ્રભુનું સ્મરણ લઈ લઈએ. અમારે શું ગાવાની બહુ આદત ઓછી, એટલે અમે સ્વ ગાઈ લઈએ ને તો કરીએ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બ્રહ્મા નારાયણ નારાયણ નારાયણ, વિષ્ણુ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બ્રહ્મા નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સૂર્ય નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ચંદ્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ચંદ્ર નારાયણ નારાયણ નારાયણ, માતા નારાયણ નારાયણ નારાયણ, પિતા નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શક્તિ નારાયણ નારાયણ નારાયણ, બોલો નારાયણ નારાયણ નારાયણ, ભજો નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સમરો નારાયણ નારાયણ નારાયણ, લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, નકલંક નારાયણ નારાયણ નારાયણ, કલ્કી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, કલ્કી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ. બોલો સદગુરુ આદ્ય શક્તિ. સૂર્યનારાયણનો દીકરો શનિ દિવસ જતાં જતાં થોડી ઉંમર થવા લાગી, મોટો થયો એને મસ્તી લાગી. સંધ્યાને મા અને દીકરાની વચ્ચે થોડો સંવાદ ચાલ્યો, અને એ સંવાદ ચાલતા ચાલતા એક વખત શનિની અંદર મસ્તી ઉપડી, એટલે ઘરથી બહાર નીકળ્યો. એટલે જ્યાં જાય ત્યાં એને શનિને અધિપતિત્વનું એને શુક્રાચાર્યનો સંગ મળ્યો,
શુક્રાચાર્યનો મિલાપ થયો. શુક્રાચાર્ય દેવના ઓપોઝિટમાં દાનવોના ગુરુ બન્યા. એને પાતાળનું રાજ દેવામાં આવ્યું. સૂર્યનારાયણનું એક વખત સભા ભરણી, એમાં સભામાં એને દાનવોને પાતાળનું રાજ દેવામાં આવ્યું. દાનવોને પાતાળનું રાજ દેવામાં આવ્યું. અને પાતાળનું રાજ દેવામાં આવ્યું ત્યારે પાતાળમાં દેવોને ઉતારી દીધા હતા, દાનવોને, અને દાનવોને પાતાળમાં સુવડાવી દીધા હતા. તો શુક્રાચાર્ય જઈને દાનવોને જગાડી અને એને ઉત્તેજિત કર્યા. અને ઉત્તેજિત કર્યા તો શનિને જ્યારે આ નવે નવ ગ્રહોની બધાની મુલાકાત થઈ, મિટિંગ થઈ, એમાં એને અધિપત્ય દેવામાં બ્રહ્માજી એને અધિપત્ય દીધું કે તું 9 ગ્રહનો તું અધિપતિ થજે. 9 ગ્રહનો અધિપત્ય એક વખત ગામની ઘરથી બહાર નીકળ્યો તો બહાર જતાં જતાં એને તોફાન મચાયો. શેતાન અંદરથી ઉપડ્યું, જે સામે આવે એને મારફાડ કરતો કરતો ચાલો જાય. એક વખત પવિત્ર ભૂમિ ઉપર જઈને પહોંચ્યા. ત્યાં સપ્ત ઋષિઓએ ભોજપાત્રમાં વેદની લીખાપડી કરતા, અને કમંડળમાં જળ ભરેલું હોય તો સપ્ત ઋષિઓને આપણે જે નમસ્કાર કરીએ છીએ, નમસ્કારના મંત્રમાં સપ્ત ઋષિઓને નમસ્કાર કરવામાં આવે. એ સપ્ત ઋષિઓ એની સાધનામાં બેસેલા હતા, અને સાધનામાં બેસેલા હતા અને શનિ ત્યાં જઈને પહોંચ્યો. કમંડળમાં જળ ભરેલો હતો, એ ઋષિઓને ઉપર નાખ્યો. કૂટનીતિ, જેને કંઈ ભ્રષ્ટ નીતિ, અનિષ્ટ વિચારો, આવા વિચારોથી એને ઋષિઓની છેડતી કરી. છતાં ઋષિનો ગુણ હતો કે સહન કરવાની શક્તિ હોય ને ત્યાં સુધી સહન કરી જાય, કાંઈ વાંધો નહીં, છોડી દો. પાણી નાખ્યો ત્યાં સુધી છોડી દીધું. ભોજપાત્ર તોડી નાખ્યા, એને લખ્યા હતા ભોજપાત્ર. આજ ભોજપાત્ર તમને કદાચ ખબર ઓછી હશે. ભોજપાત્ર અમુક લખવાના આવે છે, એમાં લખાણ લખાય ભોજપત્રમાં. એ પહેલાં કાળીથી લખાય. કાળી એટલે મરાઠીમાં કાળી કહેવાય, આમાંથી બોલાઈ જાય. ઓલી હળીથી એમાં લખાય. અને ભોજપાત્રમાં એ ઋષિ મુનિઓ લખતા. એને ભોજપાત્ર તોડીને ટુકડા કરીને ફેંકી નાખ્યા. એટલું જ નહીં, પછી ઋષિ મુનિઓ સાધનામાં બેસેતા અને એની છેડતી એટલે એ હદે કરી એને લાતો મારવામાં આવી. જ્યારે લાત કરી ત્યારે ઋષિ બધા ઊભા થઈ ગયા. શનિને સમજાવે છે कि शनि तू इतना परेशान हमको क्यों करता है भाई, क्या हमने तेरा गुनाह किया है वही तो बताओ. शनि राक्षसનો ગુણ આવી ગયેલો. શનિ અફાટ હશે, અફાટ. અને રાક્ષસ મોટું ખોલીને હશે, એટલે જેટલું આમ પોળો થાય ને એટલું પૂરું ખોલીને હશે. એટલે જોરદારી હસવા લાગ્યો એની. એટલે એની છેડતી કરી સંતોની, અને છેડતી કરી એના સામે એને પ્રત્યુત્તર ના આપ્યો. એમની સાથે મસ્તી એને ચાલુ રાખી. એટલે સપ્ત ઋષિઓએ એને શ્રાપ આપ્યા કે જા શનિ, તું શક્તિહીન બની જઈશ. એટલે શનિ ત્યાં શક્તિહીન બની અને ત્યાં પડી ગયો. શક્તિહીન બની ત્યાં પડી રહેલો. એક વખત બજરંગી ત્યાંથી હેલિકોપ્ટરમાં જાય. એટલે હેલિકોપ્ટર એટલે ખ્યાલમાં આવે ને, પવનદેવના આશીર્વાદ. એ ત્યાંથી જાય એટલે એની મૃત્યુલોકની ભૂમિકામાં એની નજર પડી. એટલે શનિને એને જોયો. એટલે નીચે પડેલું એક વ્યક્તિ જોયો. એટલે એ હેલિકોપ્ટર ઉતાર્યો. ત્યાં નીચે ઉતર્યા. ઉતરીને જોયો તો શનિ પડેલો જોયો. પછી આજુબાજુમાં જોયો તો ભોજપાત્ર હતા. ભોજપાત્ર જોઈને બજરંગી, જ્યારે આ બજરંગીની આપણે હનુમાન ચાલીસા બોલીએ છીએ ને, એના પહેલાં જ એક વાક્યની અંદર એનો એવો શબ્દ આવે છે. તમે જોજો શબ્દ શું કામ પરમાત્માએ આવા ગોઠવ્યા કે જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર. આખો ગુણનો દરિયો
કેટલો? ગુણનો દરિયો આખો હનુમાનજી. એટલે પછી એમાં કમી હોય જ નહીં ને. એટલે એને જ્ઞાનથી વિચાર કર્યો બજરંગીએ. હજી બજરંગી કહું છું, હનુમાનજી નામ નહોતું પડ્યું. હનુમાનજી નામ ક્યારે પડ્યું એની વાત આવશે. કદાચ આજે પૂરું કરશું તો ઠીક, નહીં તો આવતીકાલે લેશું. એ બજરંગી વિચાર કર્યો કે આ શનિ અહીંયા પડ્યો, આવી હાલત કરી કે ને. એટલે ભોજપાત્ર ઉડતા હતા એને જોયા, એટલે ભોજપાત્ર ઉપર નજર ગઈ, એટલે જ્ઞાનનો દરિયો હતો, એટલે વિચાર કરે ને. એટલે સદગુરુએ આ વાત આપણે સદગુરુની શિખામણમાં મૂકી કે જ્ઞાન ધ્યાનમાં જુઓ વિચારી, હાણ વર્ધમાં. હાણ એટલે નીચેથી તપાસ કરીને જુઓ. આમ કોઈએ કીધું ને ફટ દઈને બોલી ન નખાય. શું કીધું? કોઈએ કીધું ને વાત સાંભળી લીધી ને કહી દીધી ને બીજાને કહી દેવાય ન કહેવાય. કે ધ્યાન ધરી તમે જાલોસ મની છાના છુપા કરો ઉતર દે. જ્ઞાન ધ્યાનમાં જુઓ વિચારી, હાણ વર્ધને જુઓ તપાસી. તો કે હાણ વર્ધ એટલે હાણ એટલે ખાણું, નીચેનું તળિયું. નીચેથી તમે તપાસ કરીને જુઓ અને એનો વિચાર કરીને પછી બોલવાનું કીધું. ફટદઈને ન બોલાય. કોઈ કીધું અને આમ કહી દેવાય ન કહેવાય. આ બજરંગી શીખવાડે છે. એટલા માટે અઘોચરીમાં કીધું કે મોટા પેટે મોટા થશો, જેણે આગળ જીતી જાશો, જેણે પોતે જાતે જબરી, દુનિયા સુજાણે અણખબરી, જેણે આગળ જમડો ડરે, એક ફેરો જમને પડે. અરે જમ લેવા આવ્યા હોય તો જમને વિમસ થઈ જાય કે આ જીવને લેવાય કે ન લેવાય. એવી કરુણા ભરી એવું જીવન જીવાય, સાત્વિક જીવન જીવાય. એટલા માટે સદગુરુએ કીધું નીચા નમી નમી ચાલો, આંખું ઢાળીને જીવન જીવાય. કોઈનામાં આમ ફોકસ ના નખાય. હવે તો હું જોઈ લઈશ, હવે જોઈ લેશું, હવે તો નહીં છોડીએ. આવા બજરંગી ગુણ આ બતાવ્યા હનુમાન ચાલીસે. ગાયેથી કાંઈ પૂરું થવાય કાંઈ? ગાયને એના ગુણ ઉતારવા પડે. એટલા માટે પહેલો શબ્દ નાખ્યો જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ તિહું લોક ઉજાગર, રામ દૂત અતુલિત બલ સામા, અંજની પુત્ર પવન સુત નામા. કેટલો વિવેક ભરી અંદર કરુણા ભરી વાતો મૂકેલી સાહેબ, કે અત્યારે આપણા કાળજા આમ પવિત્ર બની જાય. એના અંદર આવું બોલી અને આવો વિચાર ઉતારી તો બોલ્યાથી નહીં, એ તો વિખરી વાણી બોલાઈ ગયું ને થઈ ગયું. એ તો મોઢું જ ખાલી પવિત્ર થાય. પણ તઈ સદગુરુ એમ કીધું કે હૃદય પવિત્ર રાખી દુઃખ નડે ન કોઈ. હૃદય પવિત્ર રાખી દુઃખ નડે ન કોઈ. ધર્મ હીણે દુઃખ ઉપજે, વેદ પુરાણે દુઃખ જાય. ધર્મથી વિમુખ ન થવાય, નહીં તો દુઃખ આવે. વેદ પુરાણે દુઃખ જાય. વેદ ને પુરાણ શાસ્ત્રોનું વાંચન કરી એનું કયું કરી. ત્યારે સદગુરુ એમ કહે છે કે વેદ તણું કયું કરી, અહો નિષ્ણામ શ્રી હરિનું સમરી, અવર ઉપાય અર્થ ન સરી. હરિહરિ કહેતા નિશ્ચય તરી, હરિહરિ કહેતા નિશ્ચય તરી જવાય. હરિહરિ બોલ્યા રાખો, કાંઈ ના આવડે તો હરિહરિ તો કહેવાય ને. હરિ એવો શબ્દ હે સાહેબ. હરિહર શું કરે? હરિ એટલે નારાયણ શબ્દ હે અને હર એ મહાદેવનો કે હરનારી. હર 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 મહાદેવ. હર હર 3 વખત બોલી. શું કામ? તો કે આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ એ બધી હર હર હર. હવે અમે હાથ ઊંચા કર્યા અને હવે અમે સમર્પણ તમને. હવે અમે કિની કાંઈ માથાકૂટમાં નહીં પડી. શું કહી? હવે અમે સમર્પણ કરી દઈએ તમને. હવે ક્યાંય માથાકૂટ નહીં કરી. આ અમે હાથ ઊંચા કરી નાખ્યા. બસ અમે તમને આધીન બની ગયા. એના હાથે એને આધીન બનવા માટે હાથ ઉભા કરીને, નહીં કે ખાલી આમ બોલવા માટે. ખાલી બોલી નહીં અહીંયા. ત્યારે કે હૃદય પવિત્ર રાખી દુઃખ નડે ન કોઈ, ધર્મ એણે દુઃખ ઉપજે, વેદ પુરાણે દુઃખ. અને એ જવાબ સદગુરુની શિખામણમાં આપેલો છે કે સદગુરુ તણી શિખામણ સાચી, સાંભળો ઋષિવર
પછી કે કોઈ કેની ન કરશો નિંદા, કોઈ કેની. પવિત્ર થવું તો આ તો પહેલા પગથિયા ચડવાના, અને એ જ પહેલું જ પગથિયું છે ને એ જ સ્વર્ગની સીડી છે. અગર પહેલું જ પગથિયું હોય અને એ ચડવામાં જો આપણે ક્યાંક કપટ નીતિ હશે ને તો પહેલું પગથિયું નહીં ચડાય. નાવાની પ્રક્રિયા સેકન્ડ કીધી હો. પહેલી કઈ કીધી ખબર છે? પ્રથમ હૃદય ધોઈ નિર્મળ કરવું, બીજી ક્રિયા નિત્ય નાઈને જમવું. પહેલી ક્રિયા તો હૃદય પવિત્ર રાખવાની કીધી, બીજી ક્રિયા નાઈને જમવું કીધું. એટલે નાવાની સેકન્ડ ક્રિયા બતાવી. એટલા માટે પરમાત્મા એમ કીધું અત્યારે શાસ્ત્રની અંદર કે હવે સમય આવતા આવતા અમૃતવાણીમાં એનો એક જવાબ આપેલો છે. ગંગા મેં નાયું, જમના મેં નાયું, નાયે ગયા પ્રયાગ, અંતરદાગ ઉખડે નહીં, તો ભવના માટે નહીં પાપ વીરાબાઈ, ભવના માટે નહીં પાપ. તમે ગમે એટલા તીર્થોમાં નાવ તો કે પાણીથી શરીર ધોવાય. શું ધોવાય? સત્યથી મન ધોવાય. સત્ય સાચું, સત્યથી મન ધોવાય, ધર્મથી આત્મા, અને જ્ઞાનથી બુદ્ધિ ધોવાય. અને આ જ્ઞાન છે ને, આ જ્ઞાન એ ગંગાનો પ્રવાહ કીધો. આ ગંગાના પ્રવાહમાં, જેમ ગંગાના પ્રવાહમાં પરમાત્માનું સ્મરણ, અને ગંગા આયા ક્યાંથી? ગંગા તે આવ્યા બ્રહ્મયુ દેશથી, લાવ્યા તે વિષ્ણુને ચરણ, અનેક નદીઓ આવી મળે, હોવે તે ગંગાવરણ વીરાબાઈ, હોવે તે આગત ગંગા તીર્થ બહુ ફળે, એ તીર્થે સદગુરુદેવ એ પ્રવાત કે આગળ રહ્યા, બહાવે નદીઓ કેરા નીર વીરાબાઈ, બહાવે નદીઓ કેરા નીર. આ પ્રવાહ પરમાત્માએ આનો જવાબ આપ્યો કે આ પ્રવાહ નદીના નીર જેવો પવિત્ર છે. અને એ પવિત્ર નીરની વાતો કરીએ તો જ્યારે દક્ષ પ્રજાપતિની 60 દીકરીઓ થયું, એનું ચંદ્રમાના મહિનામાં લેશું કે 60 દીકરીઓ થયું, અને 60 દીકરીની જ્યારે નામ લેવાય છે, અને બ્રાહ્મણ જ્યારે લગ્નના 4 ફેરા ફરાવડાવે ને ત્યારે એમ બોલે પાછા, ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચર્મણવતી વેદિકા શિપ્રા વે પર્વતી મહાસુર નદી સાતા જયા ગંડકી પૂર્ણાત પૂર્ણ જલે સમુદ્ર સરિતા જ્ઞાનમ સદા મંગલમ. ગંગા મૈયા કી જય, ગોદાવરી માત કી જય, બોલ શ્રી અંબે માત કી જય. કન્યા પધરાવો સાવધાન. એના પાછળનો ઉદ્દેશ કેવો છે ને એ ચંદ્રમાના મહિમામાં કહેશું તમને. એ મહાદેવજીએ ચંદ્રમાને માથા માથે રાખ્યા એ સાહેબ, અને આખો ચંદ્રમા નથી. પહેલી વાત સમજો, ચંદ્રમા બીજનો ચંદ્ર છે ફક્ત. આ શનિની ગતિ આ જોઈ બજરંગી એટલા દયાળુ, અંદરથી જ્ઞાનનો ગુણનો દરિયો, બહુ ડીપમાં વિચાર કર્યો. વિચાર કરતા 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 એના અંદરથી શાશ્વતિક પ્રમાણિક ગુણો હોય ને, પ્રમાણિક નીતિમત્તા, અને એ ગુણની અંદર એને ડીપ દેખાણું કે આ નક્કી શનિએ આ સપ્ત ઋષિઓની છેડતી કરી છે, એટલે શનિએ જ આ ભોજપત્ર તોડ્યા હશે, એટલે સપ્ત ઋષિઓએ જ આને શ્રાપ આપેલા છે. એ એને ખબર પડી.
દયાની દ્રષ્ટિ હતી ને અંદરથી, એટલે એક બાજુ આમ આમ બાખું ભરીને એને ઉઠાયા, શનિને ખણ્યો હાથમાં, લઈને વળી પાછા હેલિકોપ્ટરમાં બેઠા. ટિકિટો એની બધી ઓકે કરેલી હતી પહેલી બિફોર, કન્ફર્મ જ હતું બધી ટિકિટો, કારણ કે એને ગમે ત્યારે ગમે ત્યાંથી ને ગમે તે જગ્યાએ જઈ જવાની એને પરમિશન મળી ગયેલી હતી એની ટાઈમ. ત્યાંથી એને શનિને બખમાં લઈ આમ એક બાજુ આમ અને ટિકિટ લીધી એટલે ઉપડ્યા પાછા. ઉપડીને જ્યાં સપ્તઋષિઓ હતા એને ગોતતે તો એને વાર લાગે નહીં, એને વાર લાગે, આમ કરે તો આમ આંખ બંધ કરે તો દેખાય. આપણે શું કરી ખબર, ખોટું કામ આંખ ખોલીને જોઈ રહે ને કરી નાખીને ઈ જોડું આંખ બંધ કરી નાખવાની, ત્યાં જઈ ખોટું કરવાનું મન થાય ત્યાં શું કરવાનું, ઈ ન કરાય. આમ બંધ કરો તો દેખાય ને. બે આંખ જોઈ લે ને, ક્રોધ એમાં જ ભર્યો હોય બેમાં, પણ ત્રીજી આંખ ખોલવાની. શું કરવાનું? અને ત્રીજી આંખની વાત ક્યાં આવે ખબર છે તમને? સાંભળિયાની સાથે રે સુરતા તો લેરું લેશે, અનુભવની ગાંઠે રે કવની લેરું કે છે. દૃષ્ટિ નવી વૃષ્ટિ વચને અમર વૃષ્ટિ, ત્રીજું લોચન ખોલ્યો રે તાતો લેરું લેશે. હવે ત્રીજું લોચન ખોલે ને ઈ જ સાચું. એ બે લોચન ખોલેલા એમાં ક્યાંક ડખોય થાય તો અહીં પરમાત્માએ કીધું આંખ બંધ કરીને જોઈ લેજે, તો ત્રીજું લોચન ખોલ્યો રે. અને ત્રીજું લોચન ઈ આપણામાં બધામાં આપેલું છે, પણ આપણે ખોલવા માટે શું કરવું પડે ખબર છે? આ બે લોચનની જે કંઈ વાત હોય ને એને પડદો મૂકી દેવાનો, એને બિલકુલ પડદો મારી દેવાય, અને તો ત્રીજું લોચન. અને ત્રીજું લોચન કેવી રીતે ખોલે ખબર છે? ગુરુના એની આજ્ઞાનું પાલન કરી અને ગુરુ જ્ઞાન, જય હનુમાન ગુરુ જ્ઞાન સાગર, ગુરુના જ્ઞાનનો દુર્યો અંદર ભરેલો હતો અને ગુરુની ભક્તિ અંદર ઉતારવી પડે. અને ગુરુની ભક્તિના અંદર સ્મરણ કરી ત્યારે કે ગુરુ શિષ્ય હોય તો સાચા, તો પ્રગટે પ્રેમ જ્યોત પ્રકાશ. ગુરુના ચરણ નિસ્દિન સેવે તો અભયદાન ગુરુ પલ મેં દેવે. અરે ગુરુ ગુરુ જાપ મુખેથી બોલે તો અમરદ્વાર શૂન્યમાં ખુલે. અણલિંગી પદ સદગુરુ આપે, ત્રણે તાપ મટે ગુરુના જાપે. આ ગુરુની શક્તિ છે. માત પિત સુધ બાંધવા સો તો ઘર ઘર હોય, ગુરુ મિલા તો સબ મિલા, નહીં તો મિલા ના કોઈ. માત પિત સુધ બાંધવા સો તો ઘર ઘર હોય, ગુરુ મળ્યા તો સબ મળ્યા એમ કહેવાય. અને એક શબ્દ ગુરુદેવ કા ઝાકા અનંત વિચાર, થાકે મુનિજન પંડિતા વેદ ન પાવે પાર. તો કે ગુરુની એવી અલૌકિક શક્તિ છે કે ગુરુનું કયું કરજો બસ. કારણ કે ગુરુ છે એ પરબ્રહ્મ સદગુરુ ગુરુ પચાડ છે. ઘણી વખત બોલાય છે ને, ગુરુ ગોવિંદ દોનો કડા કાકું લાગું પાય, બલિહારી ગુરુદેવ કી, ગુરુને ગોવિંદ દિયો બતાય વીરા પાઈ, ગુરુને ગોવિંદ દિયો બતાય. પરમાત્મા એમ કે છે કે ગુરુ જ ગોવિંદ તમને બતાવશે, એના સિવાય નહીં પ્રાપ્ત થાય. તો કે સુન પૂજીને ક્યાં કરો, અરે જાગતી જ્યોતને ગાઓ, અરે જબ લગી પ્રતિમા ના આવે હાથમાં તબ લગી ફેરા ખાઓ. સુન એટલે શું ખબર? ઘણી વખત આમ દિવાલ વગરના ચિત્ર બનાવ્યા રાખી, દિવાલ વગરના ભીત વગરના ચિત્ર કહેવાય ને જેને કંઈ, અને એ આપણે કરાય છે, ઘણી વખત થાય છે ને થઈ જાય, અને ન થાય એના માટે શું? તો કે પહેલો હવારમાં ઉઠીને પરમાત્માના પાસે એક પ્રાર્થના કરી. પ્રથમ શબ્દ તો ઓમકાર,
હે સ્વામી તમે અલખ નિરંજન નિરાકાર, સ્વામી ધર્યો તમે અવતાર, સ્વામી પાત્ર તમે, સ્વામી ત્રિભુવનમાં તમે, સ્વામી ધણી તમે, સ્વામી માલિક તમે, સ્વામી મહેરબાન તમે, સ્વામી સદગૌર બ્રહ્માજી તમે, સ્વામી ગુરુ તમે, સ્વામી સત્ય તમે, સ્વામી દીનાનાથ તમે, હે સ્વામી જગદીશ તમે, સ્વામી રામ તમે, સ્વામી કૃષ્ણ તમે, સ્વામી કર્તા ને હરતા તમે, તેજ તમે, પ્રગટ તમે, ગુપ્ત તમે, આ ઈંડ તમે, આ પિંડ તમે, નૂર તમે, નિરંજન તમે, અરે દસે અવતારે તમે, અગમ અગોચર તમે, સ્થાન થનંતર તમે, કળશ પૂજામાં તમે, પ્રમાણમાં તમે, આ ગતિમાં તમે, સ્થિતિમાં તમે, લયમાં તમે, આનંદમાં તમે, તમે કરો તે થાય. તમારા મંદિરે દ્વારે સંગે જે કોઈ આવે સકળ સંગને ભાવે. હે પ્રભુ અમારા અપરાધ ક્ષમા કરજો, બીજા ના કરાવજો. 5, 7, 9, 12 33 કરોડીના મેળા દેજો. હે સ્વામી તમે 1,84,000 ફેરા ટાળો. હે સ્વામી તમે લાભ આપો, શક્તિ આપો, પવિત્ર કરો, અનિષ્ટને નિવારો, સહાય કરો, દુખિયાના દુઃખને દૂર કરો, શાંતિ સ્થાપો, અન્યાય અનીતિ અધર્મથી દૂર રાખજો. હે પ્રભુ ન્યાય અને નીતિને માર્ગે ચાલવાની પરમ શક્તિ તેજો. પછી એમ બોલવાનું પાછું કે ડગલે અને પગલે તમે ભેળા રહેજો. ભગવાન કે તે મને કીધું એટલે મને ભેગું હાલવું જ પડે ને. ડગલે ને પગલે ભેળા રહેજો. પછી બોલાય વાણીમાં, દ્રષ્ટિમાં, સાંભળું તો ધ્વનિમાં તમે રહેજો. શક્તિ પ્રદાન કરજો, હૈયામાં હામ દેજો, અંતરમાં અજવાળા કરજો, દિવ્ય દ્રષ્ટિ દેજો, આઠે પોર આનંદમાં રાખજો. હે ભવો ભવના પાપને કાપજો, અમરવેદની સોપતમાં જોડજો, તમારી કળામાં, તમારી નજરમાં ને તમારી છત્રની છાયામાં રાખજો. સ્વામી અમે તો અપરાધી છીએ. ભગવાનને માફ કરવું પડે કે ના કરવું પડે? છૂટકો જ નથી. કેટલી બાજુથી આમ ફેરવીને ચારે બાજુથી પ્રભુની પાસે વિનંતી કરી. રામે તમે, કૃષ્ણએ તમે, કરતા ને હરતા તમે, તેજ તમે, પ્રગટ તમે, ગુપ્ત તમે હતા. ગુપ્તમય તમે હતા. આ પિંડ એટલે આ શરીર, આ શરીરમાં તમે જ છો, પિંડમાં તમે, બ્રહ્માંડે તમે, આસને તમે. ક્યાં આ આસન મૂક્યું? આ ભગવાનનું આસન મૂક્યું હોય. આસને તમે, કદાચ ભગવાનનું આપણે નિષ્કલંકીના ભગવાનની પૂજા કરતા હોય સિંહાસન મૂકીએ ને પાઠ, તો કે સિંહાસને તમે, આસને તમે, સિંહાસને તમે, બધી જગ્યાએ જ્યાં જોઉં ત્યાં તમે. એટલા માટે એમ બોલાય જંગમ ગામ સીમ વભૂત નગર નવખંડ 84 મુલ્કે માયા વસુંધરા તમે રચી. આ જ્યાં જોઉં ત્યાં તમે ને તમે. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કહે છે, છેલ્લા 18મા અધ્યાયમાં કહે છે, અરે અર્જુન, છેલ્લા 18મા અધ્યાયમાં એટલા માટે કહે છે, હવે તું હજી સમજી જા. પહેલું તો હગાવાલાને જોડે એને બહુ પ્રેમ લાગ્યો હતો, એટલે હગા દેખીને એને હથિયાર નીચે નાખી દીધા. પોતાના હાથે દુઃખ તો થાય ને એમ, પણ એમ કીધું કે તું આ કપટે, તું ક્ષત્રિય ધર્મ તને નિભાવવાનો હોય, તું માર, તું ન છોડતો. ઉઠાવ ગાંડીવ. છતાં એને ભગવાનની જોડે હતો એટલે જરીક વિશ્વાસ નહોતો આવતો. એને આખી સૃષ્ટિ બતાવી દીધી મોઢામાં ભગવાને. આખી 3 ભુવનની લીલા બધી ભગવાને અર્જુનને, કૃષ્ણ ભગવાને મોઢામાં બતાવી દીધી હતી. અરે એટલી મોઢામાં એને બતાવી હતી, પણ આપને શું બતાવ્યું એમાં ખબર પડે તો હમણાં બતાવી દઈએ કે આપને એટલા માટે બતાવ્યું કે મોઢામાં બતાવ્યા તો પણ આખું છે રચના બધી આમાં રચીએ ને એ જ પરમાત્માની રચના. આમાં આપણે હું ન હોવો જોઈએ. હું એમાં આવ્યો તો હલાડો પાછો, એટલે હુંથી હરી વેગળો હોય. ખબર છે? કોઈ પણ બાબતમાં હું ના આવવો જોઈએ. ક્યાં તો હું કે મેં કીધું એમ ન થાય તો કેમે ના હાલે, ભૂકા કાઢી નાખો. ભૂકા ઓલ્યો ભૂકા કાઢી નાખશે. આપણી શું તાકાત? ન કરાય કોઈ દિવસ આવું, ન વિચારાય. પરમાત્મા પ્રત્યે સ્મરણ હોવું જોઈએ. મારી વાત કદાચ નથી રાખવી તો કાંઈ વાંધો નહીં, કદાચ બધાને મંજૂર નહીં હોય. મંજૂર
જ્યારે અર્જુન કહે છે, અર્જુનને ભગવાન કૃષ્ણ છેલ્લા 18મા અધ્યાયમાં કહે છે ત્યાગ કરો મર્મ. મર્મ ત્યાગ કરીને તારા મગજમાં મર્મ ચાલે છે, હજી હું છે એને મર્મ તારામાંથી કાઢના. ત્યાગ કરો મર્મ. પછી કહે છે કર્મ તારું છોડવામાં નથી ત્યાગ ધર્મ. કર્મ કરજે. કર્મ કરવાનું તો છેલ્લે સુધી કર્મ કરવાનું કીધું કે કર્મ તારું છોડવામાં નથી ત્યાગ ધર્મ. અરે અર્જુન, કરતા કેરો ભાગ છોડી સંભાળી લે કર્મ. કરતા કેરો એટલા માટે કે હું કરતા તારામાં છે. હું કરતા એટલે હું માંથી તું નીકળી જા. કરતા કેરો ભાગ છોડી સંભાળી લે કર્મ. અને કર્મ કરતા દેહ છૂટે ઈ છે તારો ધર્મ. આ ભગવાને આ લીલા બતાવી કે તું આ લીલામાં તું રે પરવાલો તો જ તારો ઉદ્ધાર થશે, વરના નહીં થાય. તો હુંથી તો હરી વેલું. જ્યારે આ બજરંગી લઈને જાય છે સપ્ત ઋષિઓ પાસે, સપ્ત ઋષિઓને જઈને વિનંતી કરી, આખો ગુણનો દરિયોમાં જાય તો પછી સપ્ત ઋષિઓને માનવું જ પડે. એટલે મનાવાની સપ્ત ऋषियों एम कीधु कि आपको पता नहीं है, इन्होंने हमको बहुत परेशान किया, हमारी बात मानी नहीं, हमने समझाने की भी कोशिश की, हमें एनी शक्ति थी एने हीन बनावी दीधो. बजरंगी के एम न करो, एने तमे शक्ति पाછી आपी दो. जामीन को मजबूत हो तो काम थाय. શું કરવું પડે? જામીન મજબૂત જોઈએ. અને આપણે જ્યારે વારી યજ્ઞ મહાપૂજા કરીએ છીએ એમાં યજ્ઞ એક પૂજા એક રજિસ્ટ્રેશન થાય છે અને એમાં એક જામીન મૂકવામાં આવે કે 1 ગણું દાન 1.25 લાખ ગણું પુણ્ય, એક વાર દાન દે તો 1.25 લાખ ગણેરું લે. સદગુરુ પાદ બ્રહ્મા ઇન્દ્ર હંસદેવજી મહારાજ એની સાંખ ભરે. એટલે જામીન શું છે? આપણી પૂજા એ રજીસ્ટર થઈ ગઈ. અને પૂજા એટલે શું? પૂજના એટલે એક ભક્તિનું બીજ જ છે. यज्ञ, ज्ञान અને તપ, ये तीनों मनुष्य को पवित्र करने का साधन है. यज्ञ थी देह पवित्र था. पाप माथी કેટલાય પાપો કાપવાની વાત આવે ને, પાપ કાપો ને સહાય કરો, કરેલા અપરાધ ક્ષમા કરો, બીજા ન કરાવજો, આ માફ થાય. અને અખિલ બ્રહ્માંડના તમામ દેવતાઓનું એમાં આહવાન થતું હોય. અખિલ બ્રહ્માંડના તમામ દેવતાઓ ને ત્યાં કને પ્રભુની વિનંતી દેવામાં આવે. એટલે બજરંગીએ ત્યાં માંગણી કરી કે પ્રભુ એ બધું સાચું પણ એને માફ કરી દો. સપ્ત ઋષિએ બજરંગીને કીધું કે આને અમને પરેશાન એ હદે કર્યા, કોઈ ન કરે એવું કામ કર્યું. પણ છતાંય ઋષિનો ગુણ હતો, ઋષિનો ગુણ હતો સાહેબ, કે ભલે કે બજરંગી તમે કહો છો તો અમે એને કરીએ માફ. હવે માફ કરતી વખતે શું કર્યું? અંજલિ મંગાવે. અંજલિ એટલે વળી પાછો મંત્ર કર્યો. મંત્રની શક્તિ છે ને, અનિષ્ટને નિવારે, પાપનો ક્ષય કરે, પુણ્યનો ઉદય કરે અને મનવંચિત ફળની પ્રાપ્તિ કરાવડાવે. પાપ કપાય, પુણ્યનો ઉદય થાય અને મનવંચિત ફળી એટલે ધારેલા કામ સફળ કરી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય. એટલે અંજલિ હાથમાં લઈ અને સપ્ત ઋષિઓએ જે કોઈ દેવોની આરાધ્ય દેવતાઓની દેવોની આરાધના કરતા હતા એ દેવોની શક્તિ, ગુરુની શક્તિ, મંત્રચારની શક્તિ એને ઉત્પન્ન કરી અને અંજલિ છાંટી. એટલે એને શક્તિ પાછી પ્રદાન કરી દીધી, એને દાન આપી દીધી પાછી. શનિ ઊભો થયો, પાછો ઊભો થઈને બજરંગીના સામે વળી પાછો તોફાને ચડ્યો. ગુણ આસુર હતો ને, તઈ કૃષ્ણ ભગવાને એમ કીધું આસુરી ગુણોથી અધમ થશે તારી જાત. શું કીધું? આસુરી ગુણોથી અધમ થશે તારી જાત, આત્માના ઉદ્ધારકારે ઘસી દેજે જાત. વળી પાછો તોફાને ચડ્યો. તોફાને ચડ્યો એટલે
સપ્ત ઋષિઓના સામે દોડતો દોડતો ને જાય ને પછી સપ્ત ઋષિઓ ત્યાંથી નીકળી ગયો, બજરંગીથી નીકળતો ને આગળ તોફાન ચડ્યો. પહાડ આવે, પહાડમાંથી પથ્થર ખણે ને ખેડૂતો આજુબાજુ કામ કરતા હોય એના ઉપર પથ્થર નાખે ને તુફાન કરતો કરતો જાય. બજરંગીના ગુરુ હતા સૂર્યનારાયણ. ગુરુની શક્તિ કેવી હોય ને એની વાત બીજી આવશે. એટલે બજરંગીના ગુરુ હતા સૂર્યનારાયણ. એટલે સૂર્યનારાયણને બજરંગીએ યાદ કર્યા. બજરંગી બધું કરી શકતા હતા પણ કે મારાથી ન કરાય ને. આનો ગુણ કેવો લેવો જોઈએ? કોઈને આપણાથી ખરાબ કહેવાય નહીં. એટલે બજરંગી એમ કીધું કે મારાથી ન કરાય, હવે હું ગુરુને યાદ કરું. એટલે સૂર્યનારાયણની ઉપાસના કરી અને સૂર્યનારાયણને યાદ કરે અને સૂર્યનારાયણને વિનંતી કરીને કહે છે કે સૂર્યનારાયણ તમે હવે આવો. એ સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થયા. સૂર્યનારાયણ પ્રગટ થઈ બજરંગીને બાજુમાં આવ્યા. આવીને સૂર્યનારાયણ કહે છે શું તકલીફ પડી? બસ કે આ જુઓ શનિ કે તુફાન ચડ્યો ને શનિ માનતો નથી. સૂર્યનારાયણ સમજાવવાની કોશિશ કરી. ઘણી બધી કોશિશ કરતા સૂર્યનારાયણના સામે તોફાને ચડ્યો એટલે યુદ્ધ કર્યું પિતાજીના સામે. યુદ્ધમાં સૂર્યનારાયણને હરાવી દીધા. સૂર્યનારાયણને શનિ પીગળી ગયો, મોઢામાં ઉતારી દીધા. સૂર્યનારાયણને મોઢામાં ઉતારી દીધા. પિતાશ્રીને શનિએ મોઢામાં ઉતારી દીધા. પછી બજરંગીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આનો કંઈક રસ્તો તો કરવો પડશે. એટલે ત્યાં સંધ્યા આવી પહોંચ્યા. સંધ્યા સાધનામાં બેસતા હતા. એને ખબર પડી મારા પતિદેવની આવી હાલત થઈ છે. એનો પતિવ્રતા કહેવાય ને, પતિના દુઃખ માટે ત્યાં આવીને પહોંચ્યા. અને આવીને પહોંચ્યા ત્યારે પતિવ્રતા ધર્મ નિભાવવા માટે એ સંધ્યા આવીને બજરંગીને કહે છે કે જો મારા પતિદેવ પાછા નહીં આવે ને તો હું અગ્નિ સ્નાન કરીશ. એટલે બજરંગી અગ્નિદેવને કહે છે કે અગ્નિદેવ જ્યાં સુધી હું ના કહું ત્યાં સુધી તમે પ્રગટ ન થતા. એનું તો કયું કરે ને. બજરંગી અગ્નિદેવને ના પાડી દીધી કે હું ના કહું ત્યાં સુધી તમે પ્રગટ ન થતા. એટલે આ બાજુ સંધ્યાએ અગ્નિ સ્નાન ન કરે. શનિ સૂર્યનારાયણને પેટમાં ઉતારી બાજ ઉપર બેસી અને 7મે પાતાળે જઈને ઉતરી ગયો. આ બાજુ માતા સંધ્યાને બજરંગી પાય પડી, હે ગુરુ માતા તમે શાંતિ રાખો, હું કોશિશ કરું છું, હું લઈ આવીશ પાછા, પણ તમે દુષ્ટ વિચારો ન કરજો. આ બાજુ અગ્નિદેવને ના પાડી કે માતા ગમે એટલી તડપડ કરે તો તમે અગ્નિદેવ પ્રગટ ન થતા. અગ્નિદેવ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી અગ્નિ સ્નાન ન કરી શકે. બજરંગી જાય છે 7મે પાતાળે. 7મા પાતાળે બજરંગી જઈને પહોંચ્યા. શનિ જઈને અફાટ હસે છે, અફાટ. બજરંગીને જોઈને ખૂબ હસ્યો બજરંગીને જોઈને. એટલે ઓલો હસતો હતો ને એટલે બજરંગીએ સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કર્યો. સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા. એટલે નાનું રૂપ ધારણ કરી અને શનિના પેટમાં ઉતરી ગયા બજરંગી. અંદર ઉતરી જઈને પછી જરીક છે મોટા થયા કરી મોકળ જેસીબી મોકલીને લગાવીને મોકળ કરી અને પછી અંદર ગદા હાથમાં લીધી કર્યું ચાલુ મારવાનું શનિને અંદરથી પીડ ઉપડી. એટલે બારે બાજ એમ કે છે કે શનિદેવ આપકો ક્યાં તકલીફ હો રહી है, बोलो तो सही, मैं उसका उपाय करूं. પણ આને બોલવા દે તો ને, બોલવા દીધું નહીં. અંદરથી મારતા 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 ખૂબ માર મારી અને એ મારતા પછી જ્યારે મોઢું ખુલી ગયું ને, મોઢું એનું ખુલી ગયું ત્યારે સૂર્યનારાયણને કહે છે ગુરુદેવ આપ નિકલ જાઓ બહાર. એટલે સૂર્યનારાયણને બહાર કાઢી મૂક્યા. સૂર્યનારાયણ બહાર આવી જાય. બહાર આવીને પછી બજરંગી પણ ધીરે લઈને બહાર આવી ગયા ને પછી ત્યાંથી બહાર આવી અને આવે છે ત્યારે શનિએ કોટડીમાં લખાઈ ગયો. બહાર આવીને કોટડીમાં હંતાઈ ગયો અને બારે સાડી સાતીને ચોકીમાં મૂકી દીધી.
એને બીક લાગી કે હવે મને બજરંગી છોડશે નહીં. હવે એને ડર લાગ્યો. એટલે સાતી ને સાડી સાતી બારે બેઠી હતી ચોકીમાં. ત્યાં જઈને બજરંગી આવે છે. બજરંગી આવીને સાડી સાથી એને અટકાવવાની કોશિશ કરે છે. અને એ કોશિશ નાકામયાબ કરવા માટે બજરંગીએ એના પગના નીચે દબાવી દીધી સાતીને સાડી સાથીને. આપણે ક્યાંક મંદિરોમાં ક્યાંક જોયું હશે સાતી અને સાડી સાતી. એને બજરંગીએ એના પગના નીચે આમ દબાવી રાખી, બરાબર જકડીને કહી દીધું. એટલે એની શક્તિહીન બનાવી દીધી. અને વળી પાછો ઓલો કોટડીની અંદર બેઠો હોય તો અંદર હસે છે કે હવે તો અંદર આવો તો ખરા. તો ત્યાં વળી પાછું સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરી અને અંદર જાય છે. તો અંદર જાય છે તો ઓલો શું કર્યું ખબર છે? એનું શનિનું કામ શું ખબર? અહીંયા કંધા ઉપર બેસી જવાનું કામ. એટલે બજરંગીના કંધા ઉપર બેસી જાય છે અને બેસીને બજરંગીને કહે છે કે હવે તું મને તકલીફ તો આપી જો, કે હવે તું મને ઉતારી તો જો, કે તારી તાકાત હોય તો. એટલે બજરંગી વિચાર કર્યો, કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે આવો પાટડો હતો ને, એટલે આને વિરાટ રૂપ ધારણ કર્યું. શ્રી સહેજ રૂપ ધારણ કરીને ઊંચા થયા. ઊંચા થયા એટલે શનિ અહીંયા માંકડું થઈને બેઠું હતું, વાંદરું થઈને. એટલે શનિ દબાણો એટલે શનિએ એમ કીધું કે હવે મને ઉતારો. તો કે બજરંગી કે હવે પછી ઉતારીશ, મને પેલું વચન દે, મને વચન દે પછી તને ઉતારું, ત્યાં સુધી વરના મેં ઉતારુંગા નહીં. આ પાછો એટલો તો સીધો નહીં ને, રૂવાળો નહીં કે તરત માની જાય. બરાબર દબાવવાની કોશિશ કરી. તો કે હવે તમે જેમ કહેશો એમ કરીશ, પણ તમે મારું વાતને માની જાઓ. તો જ્યારે કમેન્ટમેન્ટ કરે છે કે તમારા વાતથી હું વિમુખ નહીં થાઉં અને હું તમને વચન આપું છું કે તમે જેમ કહેશો એમ કરીશ, પણ મને ઉતારો. ત્યારે બજરંગી એને ઉતારે છે. અને બજરંગીને ઉતારીને પછી એનું શનિનું આસન હતું, એ શનિના આસન ઉપર બજરંગીને બેસાડે છે. શનિનું આસન હતું, એ આસન ઉપર બજરંગીને બેસાડે છે. અને બજરંગીને બેસાડીને પછી બજરંગીને કહે છે કે તમે પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. ત્યારે બજરંગી કહે છે પ્રસાદ ગ્રહણ પછી કરીશ, પહેલું મને વચન દે. ત્યારે વચન સિદ્ધિ થાય છે. હવે જ્યારે આપણે શનિની પૂજા સુખડી કરીએ ને, શનિના નામની સુખડી કરીએ, અને સુખડી પછી જમે કોણ? બજરંગી, હનુમાનજી જમે. હવે એ વચન સિદ્ધિની વાત અહીંયા આવે છે. તઈ શનિને બજરંગી દબાવીને કહે છે તું મને વચન દે. ત્યારે વચન માંગે છે કે ભૂત પિશાચ નિકટ ના આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે, નાશે રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમત બલબીરા. તો જ્યારે વચન માંગે છે, અને એવું વચન માંગે છે, બજરંગી કહે છે કે આજ પછી તું કોઈને નડતો નહીં. કે મને વચન દે. તો કે નહીં નડો. આજ પછી તને કોઈ પણ જાતની, કોઈ પણ ક્યાં પણ ગમે તને કોઈ પણ તકલીફ પડે તો તું વચન દે, હું નહીં નડું એમ કહી દે. તો કે નડીશ નહીં, પણ નામ પહેલું મારું લે. શું કે? મારું નામ લઈ અને સુખડી તમને ખવડાવશે તો હું કે નહીં નડું. મારું નામ આવવું જોઈએ. શું કીધું? મારું નામ પહેલું લે અને સુખડી તમને ખવડાવે મારા નામથી, તો એને હું કીધીએ નહીં નડું. એટલે આ શનિવારે તો સુખડી કરશું. વાત તો શનિનો જ લઈ ને. આવી રીતે બજરંગીને શનિએ કમિટમેન્ટ કર્યું. પછી લાડવા મંગાયા. શનિએ એની દાસીઓને બોલાવ્યું. પછી બજરંગીએ સાતીને સાડી સાતીને ત્યાં દબાવીને પગ નીચે જ રાખી કે હજી આને તો હું નીચે પગ નીચે જ રાખીશ, નકર આ તો ગમે નડ્યા કરશે, ભરોસો નહીં. એટલે પછી બજરંગી, આપણા પૂર્વજો બજરંગીની પહેલી સ્થાપના કરતા, ગરીબી હતી ને તો પથ્થર મૂકી દેતા. આપણા પૂર્વજોને સેલ્યુટ કરો, 1000 વાર સેલ્યુટ કરો સાહેબ, કે એમનામાં સૂઝ ને બૂઝ કેટલી લાંબી હતી સાહેબ.
કે એને પેલા ગામને જાંબે એના ભલે ગમે તેવું નાનું મોટું મંદિર નહોતું, દેવતાનું નહોતું, એક નાનો દીવો કરતા. શું કામ? તો કે આટલું દેરું એટલા માટે કરતા કે બારે બારિશ ચાલુ હોય ને તો દીવો ઓલાઈ ન જાય અને એને પવનનો ઝોકો ના લાગે, કે જેથી કરી દીવો ચાલુ રહે. અને એ દીવો એ બજરંગીનો હતો, તે એનું તેજ હતું ને એ તેજમાં બજરંગી બેઠા એવો ભાવ આપે એમનો પ્રગટ કરતા હતા. અને એને સિંદૂર ચડાવતા હતા અને એને તેલ ચડાવતા હતા. તો કે એને કે તેલ ચડાવતા હતા એટલા માટે તો કે બજરંગીનો તો કે ભૂત પિશાચ નિકટ ના આવે, મહાવીર જબ નામ સુનાવે. આવી બજરંગીની કહાની હતી, આવી પ્રભુનું સ્મરણ હતું. આવું સ્મરણ કરતાં કરતાં બજરંગીને વચન આપ્યું શનિએ કે જાઓ કે આજ પછી ગામે ગામ આખી સૃષ્ટિમાં જ્યાં તમારી પૂજા થશે ને મારું નામ લેવાશે શનિવારનું. એટલે બ્રહ્માજીએ વરદાન દીધું હતું કે શનિ તું 9 દેવનો અધિપતિ છે, 9 ગ્રહનો. એટલે 7 વારની જે લીલા કરી એની 7 વારમાં એક નામ એનું લેવાનું કે એક દિવસનો વાર એ શનિની પૂજા થશે, શનિનું નામ લેવાશે. કારણ કે 9 ગ્રહ એક ન નડે, એક ગ્રહ ન નડે એના માટે. એટલા માટે શનિની પૂજા થાય અને 9 ગ્રહનો મંત્ર પૂરો કરી દઈ. 9 ગ્રહના મંત્રો કરશું. સંસ્કૃતમાં છે, આપ શ્રવણ ભક્તિ કરજો, શ્રવણ સાંભળવાની. તો 9 ગ્રહના મંત્રો કરીએ છીએ, તમામ સંસ્કૃતમાં છે. 9 ગ્રહની પૂજા થઈ જાય. આજ શનિનો મહિમા દીધો, શનિ તૃપ્ત થાય અને બજરંગીના આશીર્વાદ ઉતરે તો આપણા ગામમાંથી હંમેશના માટે બધા જ ગ્રહો જતા રહે અને સત્યની ઉપાસના થાય. આપ સૌ એક રૂપતામાં બેઠાણા છો. આપના સૌના ઉપર પરમાત્માની અસીમ કૃપા વરસે. અનંત કાળ સુધી એક રૂપતા જળવાઈ રહે. આવનાર પેઢીમાં, બાળકોમાં, પરિવારમાં સદભાવના એક રૂપતા હંમેશના માટે રહે અને 9 ગ્રહોના આશીર્વાદ બધાના ઉપર ઉતરે અને બજરંગીના અસીમ કૃપા બધાના દિલ દરિયા બની જાય બજરંગીના જેવા. એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરી છે. આજ્ઞા આદેશ હરિ. ઓમ નમો નિષ્કલંકી નારાયણ જનાર્દનાય શ્રીમનાથ નારાયણ ભગવાન કમલાકાંતાય નમઃ. શ્રીમચ્છે મહાલક્ષ્મી જગન્માતા ભગવતે આત્સત્यै નમઃ. સૃષ્ટિકર્તા ચતુરાનનાય બ્રહ્માય નમઃ. પરિપાલકે ભગવતે વિષ્ણવે નમઃ. સર્વસંહારકારકો શિવાય નીલોહિતાય નમઃ. શ્રીમચ્છાય નમઃ. શ્રી કુર્માય નમઃ. શ્રી વ્યારાય નમઃ. શ્રી નૃસિંહાય નમઃ. શ્રી વામનાય નમઃ. શ્રી વરદરામાય નમઃ. શ્રી રામાય નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી બુદ્ધાય નમઃ. શ્રી નિષ્કલંકી નારાયણ નમો નમઃ. નારાયણ જગદ્ગુરુ નમસ્તભ્યમ કરુણામે જલસાગરમ અગ્નિરૂપમ આકાશરૂપમ ઈશ્વરમ વાયુરૂપમ ચંદ્રરૂપમ સૂર્યરૂપમ પ્રભુ યક્ષણમ ચ કુબેરો દિગ્પાલના મહેન્દ્રસ્વ શિલ્પિના વિશ્વકર્માય નાનારૂપ નમામિ પ્રભુ સર્વક્રમાણમ ફલદાતારમ સર્વરૂપ નાનામૂર્તિ કલંશમ તમ નમામિ. જગતપતિ સૂર્યો યચ્છતો ભૂપતાદ્રિજતિ પ્રતિપરમ તતતમ મંગલ્ય ભૂમિધન બુદ્ધિ વિધાતમ બુધઃ ગૌર ગૌરમાતનો તુજ ગુરુ શુક્ર શુક્રાર્ધ સૌરી વૈરી વિનાશનમ વિઘ્નોતે રોગક્ષમ કાચપાકું શંકાચમ કશ્યપે મધુતિમ તમોરેશ્વરો પાપગ્નમ પ્રાણતોષમ દિવાકરમ. ઓમ શ્રી આદિત્યમ નમામ્યહમ. ઓમ નીલી સૂર્યાય નમઃ. દધીચમ તુજારમ શિરોધારણમ સંભવમ નમાનિ શશિનમ સોમમ શંભો મુકટંભૂષણમ. ઓમ શ્રી શશિનમ પ્રાણતોષમ્યહમ. ઓમ એકલી શ્રી સોમાય નમઃ. ધરણી ગર્ભ સંબુધમ વિદુકાંતિ સમપ્રભ કુમારમ સત્યત્તમ મંગલમ પ્रणम्याम्यहम. ઓમ શ્રી મંગલમ ભજામ્યહમ. ઓમ શ્રી મંગલાય નમઃ. પ્રિયંગુકલિકા શ્યામગુણમ કૃતિમ બુધમ સૌમ્યમ સૌમ્યમ ગુણોપેતમ બુદ્ધમ પ્रणम्याम्यहम. ઓમ શ્રી બુદ્ધમ નમામ્યહમ. ઓમ એકલે શ્રી બુદ્ધાય નમઃ. દેવનમ ચરુષલમ ગુરુવાંચન સનિપમ બુદ્ધિભૂતમ ત્રિલોકેશમ તમમ નામ્યમ નમામિ બૃહસ્પતિમ. ઓમ શ્રી ગુરુ પ્રાણતલસ્મ્યહમ. ઓમ એકલે શ્રી બૃહસ્પતે નમઃ. હેમ કુંભણાલાપમ દૈત્યનમ પરમ ગુરુ
सर्वशास्त्रप्रवक्तारं ब्रह्मं प्रणम्याम्यहम् ॐ श्रीशुक्रं नमाम्यहम् ॐ ऐ श्रीशुक्राय नमः नीलञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्त्रं सम्बुधं तं नमामि शनिश्चरम् ॐ श्रीशनिश्चराय वन्द्याम्यहम् ॐ ऐ श्रीशनिश्चराय नमः कर्तकार्य महावीर्य चंद्रार्दित्यं विमर्दनं सिंहकागर्भसम्भुतं राहु प्रणम्याम्यहम् ॐ श्रीराहु प्रणम्याम्यहम् ॐ श्रीरावे नमः कलापुष्पगङ्गाजदार्गागरमस्तकं रौद्ररुद्रात्तं घोरं तु केतु प्रणम्याम्यहम् ॐ श्रीकेतु वन्द्याम्यहम् ॐ मीमीकेतवे नमः ॐ शिरो मे पातु मातरं कपडं रोडीयति मुखमङ्गलं पातु कण्ठ च शशिनन्दनं बुद्धिजीव सदा पातु हृदयगुणेन्द्रं जठरं च शनि पातु जिह्वानामेदिति नन्दनं पातु केतु सदा पातु बारासुरमेव च द्वितीयवृक्षोदित पातु नक्षत्रणी वायु सदा इति श्री गुरुव्यास पठेत सुस्मायित दिवा वायु दिवारात्र विघ्न शान्तिर्भविष्यति नरनारीनुपाणं च भवेत् तु प्रश्नप्रश्नम् ऐश्वर्यमतुलं चैषाम् आरोग्यं पुष्टिवदेनम् आरोगी गुणवान् विद्वान् पुत्रवान् धनवान् सदा मन्त्रम् इदं महापुण्यं भक्तो यो नर पठेत गलतरुचिमाचुलिवर्षमेकं शृणोति य मुच्यते सर्वपापे विभुवे वैश्ववर्णवे सुचिरायु सुखी पुत्री युधे च विजयी भवेत् श्रियं च लभन्ते नित्यं वृष्टिस्तस्य न जायते वर्णात्कवचाशस्य सर्वपापात् परमुच्यते ग्रहनक्षत्रजा पीडा दुष्ग्राहरी समुद्भवा ता सर्वप्रश्नं यान्ति सद्गुरुभूतेन संशय ॐ नमो निष्कलङ्के नारायण जनार्दनाय भस्मयुगाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो हर प्रचोदयात् तन्नो ॐ शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिन्दं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमोऽणत्वन्ताय सहस्रभूतेय सहस्रपदाक्षि चिरोरुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगदारिणे नमो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। આજનું સત્ર અહીંથી જે બ્રહ્મવાણીનો પ્રકાશ આપ સમક્ષ મૂક્યો એ અમારી વાણી નથી, માં જગદંબા ઉમિયા જગદંબા નિષ્કલંકી નાળ મહાપ્રભુ સદગુરુદેવ હસ્તેજી મહારાજ સંત માતુ શ્રી કુંવરમાં ને અમારા ગુરુદેવ શ્રી હરિબાપાના ચરણ કમલમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. અસ્તુ. આપ સૌને જય ગુરુદેવ.